Good afternoon, everyone. Now let's start this program by invoking God grace with a prayer song. Now I request our Chase Choir team to sing the prayer song. Everyone, please rise up. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. மனதில் சலனம் இல்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல், மனதில் சலனம் இல்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல், நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நிலை வந்திட நீ செயல் வேண்டும். கனக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தர நீ கடவாயே. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும், சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது. திக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே. அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே. தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Now I would like to invite Madan, 3rd Viscom, to deliver the welcome address. Good morning, one and all present here. On behalf of the Department of Visual Communication, Avicii College of Arts and Science, I am delighted to welcome you all to this special event, the screening of the Tamil feature film 3BHK, followed by the Master Talk session. First and foremost, I would like to extend a very warm welcome to our respected Secretary Sir, Mr. AVMK Shanmugam, whose constant support and guidance has been the backbone of every initiative we take. We welcome you, sir. I also take this opportunity to welcome our beloved Principal Madam, Dr. N. Bhuma, for her continuous encouragement and motivation towards academic and creative venture like today's program. We welcome you, ma'am. A heartfelt welcome to our head of the department, Mr. Prakash S., and the faculty members for being the driving force behind the Department of Visual Communication. Today's highlight is the presence of our esteemed chief guest, Mr. Sri Ganesh, an acclaimed film director who has impressed the audience with his unique work and storytelling. We welcome you, sir. I also welcome Mr. Sundar DFT, one of the important member in Avicii Viscom family, for his active involvement in bridging the gap between industry and academia by introducing the legendary technicians to our students at our campus. We welcome you, sir. We are truly honored to have him with us for the Master Talk session, where he will share his valuable insights and experience in cinema with our students. I finally extend my warm welcome to all the faculty members, my dear fellow students, and every participant who has joined us here at the AVM auditorium. Let us work together to make this event a memorable and enriched experience. Thank you all. Thank you, Madan. As a special tribute to our chief guest, Mr. Sri Ganesh, our department students have created an AV video showcasing his inspiring journey, followed by an exclusive trailer cut.
specially made for today's event. Enjoy this special presentation crafted with love and respect. இந்தியால இத்தனை கோடி பேர் இருக்கான். எவனை கேட்டாலும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்கறான். இங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிலாம் முன்னேற முடியாது. லைஃப் அவ்வளவு ஈஸி இல்லல்ல. இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம் இல்ல. அவங்க கிட்ட பணம் பவர் என்ன வேணா இருக்கலாம். சும்மா சொல்லுவாங்க சார், நல்லதே செய் நல்லதே நடக்கும், நேர்மையா இருந்தா ஊரே உனக்கு போடும், எல்லாம் சுத்த போய். அந்த பொண்ணு பார்த்த உடனே எதனா ஸ்லிப் ஆயிட்டியா? மாப்பிள்ள உண்மையை சொல்லியா, அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குல்ல? சார் நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டரா இருக்கீங்க. நல்ல மாதிரியா பேசுறான் மாப்பிள்ள. பயமா இருக்கியா? ஒரு சாதாரண ஆளுகளுக்கு போய் கிடைச்சா என்ன செய்வோம்? உனக்கு உங்க அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும்ல? எனக்கு நடந்தது உனக்கு நடந்துடக்கூடாதுப்பா. துப்பாக்கி துளைச்சிட்டு சார். உன்னை கொல்றதுக்கு 3 குரூப் லைன் அடிச்சிருக்கதா தகவல் வந்திருக்கு. அவங்க மதுரையை தாண்டி வெளியே போக கூடாது. அவங்கெல்லாம் பெரிய இடம், நம்ம தான் விலைக்கு போயிடணும். பெரிய இடம் உங்களுக்கு புரியாது. ஒரு 7 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம அக்கௌண்ட்டை பார்க்க வேணாம், நம்ம பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து எடை போடுவாங்கப்பா. கண்மணிக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன். நமக்கு பிடிச்சவங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா அந்த தப்பு முக்கியமா நமக்கு பிடிச்சவங்க முக்கியமா? சத்யா ஸ்டாப் இட். அப்பா மாதிரி ஆயிராத. நீங்க டிராவிட் ஃபேன் பா, நான் தோனி ஃபேன். எவ்வளவு ரிஜெக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணாலும் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க, இனிமே எல்லாம் நல்லா நடக்கும் பாருங்க. உனக்கு அதானே ஆசை? எனக்கு அது நல்லா வரும். இந்த கிரவுண்ட் நம்ம இடம், ஜெயிக்கணும் மாப்பிள்ள, ஜெயிச்சே ஆகணும். ஜெயிச்சிருவேன்ப்பா. அதிகபட்சம் போனா என்ன 2 நாள் இல்ல 3 நாள், அதுக்குள்ள உங்க துப்பாக்கி உங்களை தேடி வரும். தமிழ் திரையுலகின் பிரபல இயக்குநர்களில் ஒருவர் ஸ்ரீ கணேஷ் அவர்கள். சென்னை ஜெயின் கல்லூரியில் தனது இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடிக்கும் போதே கிரேசி மோகன் அவர்களின் செட் உதவியாளராக தொடங்கி இயக்குநராக சினிமாவிற்குள் நுழைந்திட வேண்டும் எனும் பெரும் கனவோடு இருக்கும் இளைஞர்களில் ஒருவர்தான் இவரும். தொடக்கத்தில் குறும்படங்களை இயக்கிய இவர் நாளை இயக்குனர் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உலகிற்கு அறிமுகமானார். பின்பு இயக்குனர் மிஸ்கின் அவர்களின் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்தார். தொடர்ந்து 2 ஆண்டுகள் அவருடன் பயணித்த இவர் சினிமாவின் நுணுக்கங்களை கற்றறிந்து பின்பு தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய படங்களில் ஒன்றான ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் படத்தில் உதவி இயக்குனராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். பின்பு 2017ஆம் ஆண்டு இவரது முதல் படமான 8 தோட்டாக்கள் மூலம் தமிழ் திரையுலகிற்கு இயக்குனராக உருவெடுத்தார். 48 நாட்களிலேயே திரைப்படமாக்கப்பட்ட இப்படம் மக்களிடையே மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது. அதன் பின் 2018ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 5 ஆண்டுகள் பல இன்னல்களை சந்தித்து 2022ஆம் ஆண்டு இவரது இயக்கத்தில் அதர்வா நடிப்பில் மதுரை மாநகரை கதைக்களமாக கொண்டு அதிரடி த்ரில்லர் ஜானரில் வெளிவந்த திரைப்படம்தான் குருதியாட்டம். காக்கை குருவிக்கு கூட சொந்தமாக கூடுள்ள விடாமுயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் என்ன நினைத்தாலும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழும் இயக்குனர் ஸ்ரீ கணேஷ் அவர்களை கௌரவப்படுத்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது ஆவிச்சி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் காட்சி தொடர்பியல் துறை.
That was truly motivating. The video showed us how hard work, passion, and dedication can turn dreams into reality. Now it's time for the highlight of the day. Please welcome our chief guest, Mr. Sri Ganesh, film director of 3BHK, to deliver the AVM Master Talk. Let's give him a big round of applause. Sir, the stage is yours. Good afternoon. Good afternoon all. So எனக்கு thank you for the trailer. எனக்கு ரொம்ப thank you so much. எனக்கு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு என்னை கூப்பிட்ட அவிச்சி காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், பிரகாஷ் சார், சுந்தர் சார் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் எல்லா காலேஜஸ்லேருந்தும் வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு இவ்வளோ பேர் உங்கள் டைம் எடுத்து படம் பார்த்துட்டு இந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்காக நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இட் ஃபீல்ஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நான் ஏவிஎம் சார் வந்து ஏவி மெய்யப்பன் சார், எனக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சினிமான்ற எமோஷனோட நம்ம அந்த அந்த சினிமாவுக்காக வரும்போது அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஐகானிக் இமேஜ் அந்த ஏவிஎம்மோட அந்த க்ளோப் வந்து. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகிட முடியாதான்னு வடபழனியில் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் நிறையா பேரை மீட் பண்ண ட்ரை பண்ணி போயிட்டு இருந்தப்பெல்லாம் எவ்ரி டைம் அந்த ஏவிஎம்மை க்ராஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய மெமரியாக இருக்கும் எனக்கு. ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு ஏவிஎம்மோட காலேஜில் இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப எமோஷ்னலான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான மொமெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நான் எப்போ எந்த ஃபிலிம் ஸ்கூலாக இப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போதும் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா லைஃப்பில் எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதில்லை. நான் இப்போ கூட பிரகாஷ் சார்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், நான் காலேஜ் படிக்கிற டைமில் இன்டர்நெட்டுக்கெலாம் முன்னாடி டைம்ஸ் அது. ஸோ எனக்கு விஸ்காம்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ நான் பிகாம் தான் படித்தேன். ஸோ நான் காலேஜுக்கு போன அந்த டைமில் தான் விஸ்காம்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு ஐ திங்க் ரொம்ப விஸ்காம்ன்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்த ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜஸ் அப்போ. ஸோ அப்போ ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட ஒரு கேமரா இருக்கும், அவங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு சரி நம்மளால் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ண முடிஞ்சால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும்னு அவ்வளோ இதுவாக பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப ஆசையாக பார்த்துருக்கேன். ஸோ எனக்கு உங்களை மாதிரி ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். நான் உங்ககிட்ட இந்த ஒரு 3 இயர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து உங்களோட லைஃபோட ஒரு கோல்டன் டைம். ஸோ செரிஷ் இட், பி ஹாப்பி எப்போவுமே. நீங்கள் எவ்வளவு ஹார்ட்ஃபுல்லாக எவ்வளவு உங்கள் 100%ஓட இந்த 3 இயர்ஸை நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரியான எவ்வளோ ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறது, அதை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, அதை நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லாக 100% பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் உங்கள் லைஃபோட பெரிய ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கும். ஸோ நான் என்னோட அனுபவத்தில் ஒரு 3 படத்தில் கற்றுக்கிட்ட ரியலைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம், ஃபிலிம் மேக்கிங்கிறது ஒரு டீம் ஒர்க், அது ஒருத்தரோட ஒர்க் இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஒரு படம் உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு மினிமம் ஒரு 10லேருந்து 100 பேரோட மைண்டும் ஹார்ட்டும் அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸையும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் அவ்வளோ வேல்யூபிளாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் இட். எனக்கு மெயினாக இதுதான் சொல்லணும். எனக்கு என்னோடய ஜேர்னிலேருந்து நான் ரியலைஸ் பண்ண விஷயங்களை வேறு நீங்கள் எனக்கு Q&Aவாக நம்ம இந்த செஷன் இருந்தால் நீங்கள் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your inspiring and valuable words. We will now have a short Q&A session. If anyone has question, please raise your hand. Hi sir, this is Harish Krishna, studying electronic media, second year. So I'm a basically musician, so assistant of A.R. Rahman sir and Iseiyani Ilaiyaraaja sir.
ஸோ நான் இந்த 2.5 hours நான் மூவி பார்த்ததில்ல. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கொஷின் தான். இந்த 2.5 hours மூவி ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் டு ஸ்டில் எண்டிங் சேம் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் சேம் பிஜிஎம்ஸ் அங்கங்கே ரிப்பீட்டடாக இருக்குது. ஸோ இது டைரக்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி கேட்டிங்களா இல்லை மியூசிக் டைரக்டராக வந்து இந்த பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டோரி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணாங்களா சார்? ஸோ நாங்கள் இந்த மியூசிக்கை அப்ரோச் பண்ணது ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரலாக முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து ஐடியேஷனாக இதோட விஷன் என்ன இந்த மியூசிக்கு அப்படின்றது. நான் என்னோட படங்களில் முடிஞ்ச அளவு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐடியேஷன் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அதில் நம்ம நிறைய ஐடியாஸ் பேசி பவுன்ஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஏன் பண்ணுறோன்னு ஒரு விஷனோட அரைவ் ஆகிட்டு ஒரு தீசிஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அப்படின்றது என்னோட ப்ராசஸ். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அம்ரித் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய பேசணும், டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அவர் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு வந்து இது இப்படி இருக்கலாமா அப்படி. ஸோ நாங்கள் இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா 3 BHKல தீமேட்டிக்காக தான் அப்ரோச் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் சில தீம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறது வந்து பிரபுக்குன்னு ஒரு தீம் மியூசிக் ஒன்று செட் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறமா வாசு அவரோட ஆம்பிஷனுக்காக அந்த வீடு வாங்கணுன்றதுக்கான ஒரு தீம் ஒன்று செட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தென் பிரபு அண்ட் அப்பா பையன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒரு தீம் ஒன்று, லல்லபி மாதிரி ஒரு தீம் ஒன்று வரும், அது ஒன்று செட் பண்ணியிருந்தோம். இன்ஃபேக்ட் அந்த கிளைமேக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீடு வாங்குற அந்த இதில் அந்த தீமோட மேக்ஸிமம் டெம்போவில் அது ப்ளே ஆகும். ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒரு வேர்ஷனாக அந்த வயலினில் அது ப்ளே ஆகும். அதுக்கு நடுவில் பிரபுவும் அவங்க பொண்ணும் வந்து அவரை ஹக் பண்ணும்போது அதே தீமை அந்த அப்பா பையனோட தீமை அதுக்குள்ளே பிளெண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இது எல்லாமே எந்த எமோஷனுக்கு அந்த தீம் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப சப்கான்ஷியஸாகவே அந்த எமோஷனை அது ட்ரிகர் பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஐடியாவாக இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் இந்த தீம்ஸ் எல்லாமே ஐ திங்க் அப்பாவோட தீம், பிரபு அவரோட தீமாக இருக்கட்டும், வாசுவோட தீமாக இருக்கட்டும், அது வயலினில் இருக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணி அரைவ் ஆன விஷயம். ஸோ ஐ தாட் வயலின் வந்து ரொம்ப இண்டியனாக இருக்கும் அந்த எமோஷனுக்கு. ஸோ வயலின் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போகும்போது நீங்கள் ஒரே மெலடியை வந்து ரொம்ப ஜென்டிலாக ஒரு ஸ்லோ வெர்ஷனாகவும் வாசிக்க முடியும், அதே ஒரு மீடியமான ஒரு வெர்ஷனாகவும் போக முடியும். ஸோ எனக்கு மியூசிக் தெரியாதுன்றதால நான் அதை ரொம்ப பேசிக்காக இப்படி சொல்லுவேன், இங்கே ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் இப்படி வச்சுக்கலாமா, ஸ்மாலாக ட்ரீட் பண்ணலாமா மீடியமாக லார்ஜான்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒவ்வொரு சீனியும் இது பண்ணும். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த லல்லபி அரைவ் ஆனப்போ நான் ரொம்ப ஒரு இன்னசென்ஸ்லேருந்து சொன்ன ஒரு விஷயம். இப்போ அந்த தீம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வயசில் அப்பா பிரபுவை தூங்க வைக்கும்போது ஒரு தாலாட்டு பாடியிருப்பார்ல, அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சு நான் இன்ஃபேக்ட் இதை ஸ்கோர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டாக அந்த டைமில் தக் லைஃப்காக கமல் சார் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு. அதில் அவர் இதே விஷயத்த சொல்லியிருந்தார், நாயகனில் அந்த தென்பாண்டிச்சி மயில், அது அதே விஷயம்தான். சின்ன வயசில் அவங்க அம்மா வந்து யார் அடித்தாரோன்னு அவருக்கு ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி ஒரு தாலாட்டாக இருக்கலான்ற தாட் ப்ராசஸில் தான் அதை வச்சோம் அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு நம்ம நினச்ச அதே தாட் ப்ராசஸில் தான் 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 2 கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் போது நம்ம கரெக்டான ஒரு டைரெக்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்கோருக்காக, இந்த மியூசிக்காக நம்ம செட் பண்ண தீசிஸ் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. ஸோ யா. ஹாய் சார், என் பேர் மாதேஷ். இப்போ நான் ஒரு யூடியூப் சேனலில் கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் விஸ்காம் அலுமினி சார் அவிச்சி காலேஜில். இன்றைக்கி உங்களை பார்க்குறதுக்காக நான் பர்மிஷன் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு மெமரி ஷேர் பண்ணணும், நான் அதுக்கு தான் முக்கியமாக வந்தேன். 2023 வந்துட்டு 1 year ஆஃப் குருதி ஆட்டம் சொல்லிட்டு உங்களோட ரைட்டப் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பேஜில் போட்டிருந்தீங்க. நான் அப்போ அதை படித்து என்னோடதில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்படி ஒரு டேரக்டர் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்போது நான் படிக்கிறப்ப. இப்போ வரையுமே நான் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை. அதில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த 1 year நான் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சீரிஸ் ஸ்கிரிப்டும் 2 ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்டும் எழுதியிருந்தேன்னு சொன்னீங்க. நான் 3 BHK பார்க்குறப்போ ஒரு சீன் வரும், சரத்குமார் சாரும் சித்தார்த் சாரும் அந்த பால்கனில் நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ சித்தார்த் சார் சொல்லுவார், ஜெயிச்சிட்டோம்ப்பா அப்படின்னு. எனக்கு டக்குன்னு அந்த ரைட்டப் தான் ஞாபகம் வந்தது. ஒரு பெரிய கங்க்ராட்ஸ் சார், அதுக்கு தான் நான் வந்தேன் சொல்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். நீங்கள் சொன்னது
தேங்க்யூ. நான் அதில் ஒரு வேர்டு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு எக்ஸாக்டாக இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒயிட். எனக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த ரைட்டப்பில் எண்டில் ஒரு வேர்டு இருக்கும். ஐ திங்க் நான் எடுத்துகிட்டு தான் வந்தேன், நான் பார்க்குறேன். Yeah, I think our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Sri Ganesh. Yeah, thank you. நான் இதை தான் அந்த 2 இயர்ஸாக அடிக்கடி நினச்சிப்பேன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை திருப்பி சரியாக பண்ணுறது தான் நம்மளே நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கான விஷயம். இட்ஸ் நாட் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட். நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணோம், அதில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம், நமக்கே தெரியாமல் நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு 3 BHKல திருப்பி அதே ஆடியன்ஸ் கிட்ட திருப்பி அவங்க ட்ரஸ்ட்டை சம்பாதிச்சு அவங்களோட கிளாப்ஸை வாங்கினது வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலான ஒரு ஹாப்பியான. இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்க டேரக்டர்ஸ்க்கும் இப்போ கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப தேவைப்படுது. நிறையா பயப்பட வேண்டியது இருக்குது, நம்ம ஜெயிச்சிரோமா அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்க்குறப்போ நமக்குமே ஒரு மோட்டிவேட் ஆகுது. ஓகே, அவர் சொல்லி அதை கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க, நம்மளும் பண்ண முடியுன்றது. தேங்க்யூ. 100%. நான் அடிக்கடி நினச்சிப்பேன், அது நான் ரொம்ப ஹம்பிளாக கூட சொல்லலை, நான் ரொம்ப உண்மையாகவே சொல்கிறேன். இப்போ என்ன மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்து படித்து இன்டர்நெட்டோட ஆக்சஸ்லாம் இல்லாத ஒரு டைமில் விஸ்காம்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கூட இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் அப்புறம் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தப்போ எனக்கு லெஃப்ட் ரைட் அந்த கண்டினியூட்டி தெரியல. நான் எங்கெல்லாம் தோணுதோ அங்கெல்லாம் கேமரா வச்சு எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதை வந்து எனக்கு சுந்தர் சி சார் தான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு ஜட்ஜாக இருந்தாங்க. சுந்தர் சி சாரும் பாக்யராஜ் சார். ஸோ சுந்தர் சி சார் என்கிட்ட சொன்னாங்க, உங்களுக்கு கதை சொல்ல வருது, இந்த லெஃப்ட் ரைட் மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள். ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி லெஃப்ட் ரைட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தது சுந்தர் சி சார். ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ண முடியுது. நான் ஒரு 3 படம் எடுக்க முடியுதுன்னா, நீங்கள் எல்லாரும் ஃபிலிமை இவ்வளோ படித்து இவ்வளோ வர நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன ட்ரீம் பண்ணுறீங்களோ அதை உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங். ஹலோ ஹாய் சார். இந்த படத்தில் நம்ம சித்தார்த் சாரோட லைஃப் வந்து ஆக்சுவலாக 2 பாயிண்டில் வந்து அவரோட டவுன்லேருந்து ஹை ஆகிற மாதிரி 2 பாயிண்ட் வந்து வச்சுருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஜாப் வந்து தேடும் போது அவரோட ஃப்ரெண்டு ரெஃபரல் மூலிமா தான் அந்த ஜாப் கிடைக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்க. அதோட அவர் டவுனில் இருப்பார், எந்த ஜாப்பும் கிடைக்கல, சர்ச்சிங்கில் இருப்பார். ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்டோட ரெஃபரலில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருப்பீங்க. 2வது அவரோட பர்சனல் லைஃப், மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு இதில் காமிக்கும்போது அவரோட சைல்ட்ஹுட், அதாவது 12th ஃப்ரெண்டு வந்து திடீர்னுட்டு பார்க்குற மாதிரி காமிச்சிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக அந்த 2மே ஒரே பாயிண்டில் வர மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது சார். அது எப்படி யோசிச்சு எடுத்தீங்கன்னு தெரியலையே, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதை பற்றி. ஆக்சுவலாக அந்த கதையை ஸ்ட்ரக்சராக டிசைன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலில் நமக்கு எல்லாத்தையும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 20 இயர்ஸ் ஆகுதுன்னா, உங்கள் லைஃபோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெமரியாக பார்த்தா ஒரு 2-3 எமோஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபேமிலி ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் லவ் இருக்கும். நம்மளோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லவ்வோ அந்த சைல்ட்ஹுட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு எமோஷன் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ரொம்ப நீங்கள் செரிஷ் பண்ணுற ஒரு எமோஷனாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் கதையாக இதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போதே என்ன நினச்சேன்னா, அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ஃபேமிலிக்கு அப்புறமா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எமோஷன் ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா, லவ்வாக இருக்கலாம். அந்த ஹை ஸ்கூலில் நமக்கு அந்த ஒரு ஹை ஸ்கூல் லவ்வை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக, அந்த ஒரு பப்பி லவ்வை எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக அந்த எமோஷனை அங்கே பிளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணது. அதுக்கப்புறமா காலேஜ் போகும்போது காலேஜில் எகைன் இன்னொரு லவ்ன்ற எமோஷனை கொண்டு வர வேணாம். ஸோ தட் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த ஹை ஸ்கூல் லவ் உங்களுக்கு ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறமா திருப்பி வரும்போது உங்களுக்கு அதனால தான் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும். நான் இப்போ எகைன் காலேஜில் வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத வச்சுருந்தேன்னா உங்களுக்கு இதோட வேல்யூவோ இம்பேக்டோ இருக்காது எமோஷனல். ஸோ அதனால ஸ்கூலில் இவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற எந்த எமோஷனுமோ கேரக்டர்ஸோ இருக்காது. காலேஜில் இந்த லவ்ன்ற எமோஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான எமோஷனாக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ½ அன் ஹவரில் இவருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று தான் ஒரு சப்ளாட்டாக இருக்கும். ஸோ அது 2க்குமான பே ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வரும். ஸோ அதில் அந்த ஃப்ரெண்டு மெயினாக நான் என்ன நினச்சேன்னா, இப்போது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருப்பார் லைஃப்பில், ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க. அந்த எமோஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரெண்டாக அந்த ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால தான் அவருக்கே ஒரு ஓன் ஆர்க் இருக்கும். அவர்
ஒரு என்ஜிஓ சீட்டில் படித்து எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் வந்த ஒருத்தர் லைஃப்பில் எஜுகேஷன் மட்டும் ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு உயர்த்த முடியும் அப்படின்றத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற கேரக்டராக இருக்கணும் அப்படின்றது அவரோட இண்டிவிஜுவல் ஆர்க்காக டிசைன் பண்ணது. அதுக்கப்புறமா அவருக்கும் இவருக்குமான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போன அப்புறம் கூட தன்னோட ஃப்ரெண்டை ஞாபகம் வச்சு விட்டு கொடுக்காம அவங்களுக்குள்ள அந்த எமோஷனல் பாண்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கான பே ஆஃபாக அது அந்த ஒரு எமோஷனலாக இருக்கணும்னு வச்சது அது. அதுக்கப்புறமா ஐ திங்க் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த எமோஷன் உள்ளே வரும். ஸோ நான் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவை டிசைன் பண்ணோன்னு சொல்கிறது ஸ்ட்ரக்சராக எப்படி நான் நினைக்கிறேன்னா, ஒரு எமோஷனுக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் 2 சிமிலர் எமோஷன்ஸை அடுத்தடுத்து வச்சிங்கன்னா அதோட இம்பேக்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை வச்சுட்டு வேறு சில எமோஷன்ஸ், இவங்க வீடு வாங்குறது, யோகி பாபு சாரோட ட்ராக் வரும், அதெல்லாம் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி நீங்கள் வேற ஒரு எமோஷனை இந்த மாதிரி ஒரு சைல்ட்ஹுட் மெமரியிலேருந்து இந்த எமோஷனை கொண்டு வரும்போது 2க்குமான இம்பேக்ட் வந்து ஸ்பேஸ்ட் அவுட்டாக நம்ம 2க்குமே ஃபுல் இம்பேக்டாக நம்ம ரியாக்ட் பண்ண முடியுன்றதா அதோட ஐடியாவாக இருக்குது. வணக்கம் சார், நான் ஆசான் மெமரியல் காலேஜ்லேருந்து வரேன், பள்ளிக்கரணையிலேருந்து. இப்போ நான் வந்து விஸ்காம் எடுத்துருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் வந்திருக்கேன். அது எப்படி சொல்கிறதுனா, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, டைரக்ஷன் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும், எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஒரு டைரக்டராக வந்து நம்ம முழுமையடைய முடியும்னு நான் வந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் உங்கள்கிட்ட? நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்தீங்க, அதை தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது உங்கள் வேலைக்கான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக தெரியாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போ எனக்கு வந்து நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண டைமில் மிஷ்கின் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு மிலிட்ரி டிசிப்ளின் மாதிரி இருக்கும். நைட்டு 2 மணி ஆகும், 3 மணி ஆகும், சில நாள் ஏர்லி மார்னிங் 5 மணி வரைக்கும் கூட ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனால் டெய்லி மார்னிங் 9 o'clock ஆஃபீஸில் இருக்கணுன்றது ஒரு டிசிப்ளினாக இருந்துச்சு. ஒரு நாள் கூட ஓகே இன்னைக்கு 4 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போகிறோமா, ஒரு 10 மணிக்கு வரலாம், 11 o'clock வரலான்றது இருக்காது. அது எனக்கு அப்போ ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஏன் இப்படி ஒர்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு லேட்டராக பண்ணும்போது தான் நமக்கு பிகினிங்லேயே நம்ம அப்படி நம்மளை மென்டலாகவும் எமோஷ்னலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் நம்ம அப்படி ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் உங்களோட நம்ம ஜிம்முக்கு போகிற மாதிரி தான், அந்த நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆவீங்க இல்லைங்களா. ஸோ அப்படி நீங்கள் இந்த சினிமா மட்டும் நான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கால் சொல்கிறேன், நீங்கள் அந்த இவ்வளோ எஃபர்ட் போட நீங்கள் மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கஷ்டமாகவே தெரியாது. ஐ திங்க் நம்ம நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும், இப்போ ஒரு ஐடி ஒர்க்ஸ், ஒரு டெஸ்க் ஜாப் ஒர்க்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு டைம் இருக்கும், 9 to 6 or 9 to 7 சொல்லிட்டு. பட் சினிமா அதோட வேலையோட நேச்சர் அப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் டைமோ இதுவோ கிடையாது, நிறைய எஃபர்ட்டும் எமோஷன்ஸும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலையாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்டே நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிரெயினையும் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இட் வில் பி பெட்டர்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இப்போ வீட்டில் ஒய்ஃப் விளையாட்டாக கிண்டல் பண்ணுவாங்க, இந்த 15 இயர்ஸில் நீங்கள் ஃபேமிலியோட ரொம்ப ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கோ ரொம்ப ஃபேமிலி ட்ரிப் அப்படி ரொம்ப எதுவும் பண்ணதில்லைன்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் மேபி எனக்கு அது நான் முதல்லையே இதுக்கு இமோஷ்னலாக நான் அது அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் ஆகுறதால ஃபிலிம் மேக்கிங்கால் எனக்கு நான் அப்படி ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணியிருக்கேனோ, நான் அதை பெரிய லாஸாவோ நான் நினைக்கல. இப்போ நானும் அதை அப்படி ஃபீல் பண்ணேன்னா என்னால் இந்த வேலையை 100% இன்வெஸ்டடாக செய்ய முடியாது. அதுக்காக சொல்கிறேன். இப்போ என்னன்னா எட்டு தோட்டாக்களோட எடிட்டிங் ஒர்க் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பொங்கல் டைம் அது, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஊருக்கு போயிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் நானும் என்னோட எடிட்டரும் மட்டும் அந்த பொங்கலோட அந்த ஒரு 5-6 days லீவில் சென்னையே ஆல்மோஸ்ட் அப்போ பாதி பேர் ஊரில் இருக்கும்போது நாங்கள் மட்டும் அதை எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அகைன் அண்ட் அகைன். அதுவும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட். இப்போ எனக்கு நினச்சி பார்க்கும்போது கூட அது ஒரு ஹாப்பியான மெமரியாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்படின்ற வேலையை ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக உங்களோட நீங்கள் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருந்தால் மட்டுமே செய்ய முடியக்கூடிய ஒரு வேலை. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்டே மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னோட. அதுக்காக தான் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் முடிச்சிட்டேன். எனக்கு அதில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு விருப்பமே இல்லை. எனக்கு டைரக்டர் ஆகணும், ஒரு ஃபிலிம் சிட்டி உள்ளே போகணும் அப்படின்றது தான் ஒரு மைண்ட் செட். அதனால தான் நான் திரும்பி நம்ம இன்னும் எவ்வளோ வேணால் கஷ்டப்படுவோம், திரும்பி நம்ம படிப்போம், அது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகணுன்ட்டு தான் இப்போ விஸ்காம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார். கிரேட் கிரேட்.
ஆல் தி பெஸ்ட். Yeah, thank you, sir. Wishing you all the best. Thank you, sir. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என் பேர் மகேஷ். நான் சென்ட் தாமஸ் காலேஜ்லேருந்து படிக்கிறேன். நான் டிஎன்ஏ மூவியில் நெல்சன் வெங்கடேசன் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு சீன் வந்து கனெக்ட் ஆச்சு. அவங்க 2 பேரும் சித்தார்த்தும் ஹீரோயினும் பிரிஞ்சு போகும்போது ரிசல்ட் பார்த்துட்டு ஐஸ் வண்டி இருக்கும். அவங்க சேரும் போதும் அந்த க்ளோஸ்அப் ஷாட் காட்டுவீங்க, அப்பயும் வந்து அந்த ஐஸ் வண்டி இருக்கும். அது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகி நீங்கள் வச்சிங்களா இல்லை அதுவே அமைஞ்சிச்சா சார்? இல்லை இல்லை, அதுவாக எல்லாம் அமையல. அந்த ஐஸ் வண்டியை வர வச்சு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிளான் பண்ணி பண்ணது தான். மெயினாக அதுதான். இப்போது அவங்க திருப்பி சேர்றாங்கன்ற இடத்துல அந்த சீனுக்கான டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய சீன் அவங்க பேசிட்டு வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக ஏதோ ஒரு சின்ன மெமரி இவங்களை திருப்பி இவங்க இங்கே ஒன்று சேரணும் போது அதுக்கு ஒரு எலமெண்ட் தேவை அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் இப்போது அவங்க அவ்வளோ லென்த்தியாக டயலாகாக பேசினா கூட உங்களுக்கு அந்த எமோஷன் 100% கன்வே ஆகுமான்னு ஷியூராக சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் அதனால தான் என்ன நினச்சேன், அந்த ஐஸ்கிரீம்ன்ற மெட்டஃபரை படம் ஃபுல்லாக நம்ம வச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் 2 வாட்டி அந்த மெட்டஃபரை வச்சுருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லாமான்னு கேட்பாரு, அப்புறம் ரிசல்ட் ஃபெயில் ஆனோன்னு இவங்க சார். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 2 வாட்டி ஆல்ரெடி பிளான் பண்ண ஒரு விஷயத்த திருப்பி செகண்ட் ஹாஃபில் கொண்டு வரும்போது அந்த ஒரு ஐஸ்கிரீம் வண்டி கிராஸ் ஆகுது, அதோட பெல் வந்து உங்களுக்கு இவங்களோட ஹோல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நமக்கு டக்குன்னு ரிமைண்ட் பண்ணுற ஒரு டூலாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ எனக்குமே அந்த சீனை ஒரு 5 மினிட்ஸ் இவங்க பேசி கடைசியில் அந்த சீன் லேண்ட் ஆகிறதே அந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டி பாஸ் ஆகிற மொமெண்ட்டில் தான். ஸோ எனக்கு அந்த சீனை ரைட்டிங்கில் அச்சீவ் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த ஐஸ்கிரீம் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் நான் பார்த்த எல்லா ஷோஸ்லேயும் அதுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்டேருந்து அந்த கிளாப்ஸ் வந்துச்சு, அந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டி பாஸ் ஆகிற அந்த ஒரு இதுக்கு. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூலாக தான் பார்க்குறேன் அந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டியோட அந்த மூமெண்ட். அப்புறம் சார் அந்த லாங் ஷாட் வைக்கும்போது அவங்க 2 பேரும் போகிற மாதிரி அது நல்லா கன்வே ஆகிருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த ரோடு அந்த 2 பேரும் பிரிஞ்சு போகிறாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் கன்வே பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட ஃபுல் கேரக்டருமே பார்த்திங்கன்னா வீடுக்கோசம் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம். இது எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுது இந்த வீடு. அதனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக அது வந்து கன்வே ஆகி எல்லாருமே ஈஸியாக அது வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சார். அந்த ஸ்டோரியை எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அந்த ரோட் சொன்னது ரொம்ப ஹாப்பி. அது ரொம்ப நிறைய ரோட்ஸை அதுக்காக தேடணும். எதுக்காகனா அந்த 2 லாங் ஷாட்டுக்காக. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 பக்கமும் பிரிஞ்சு போகும். இவங்க எக்ஸாக்டாக இவங்க 2 பேரும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நடக்கணும். அந்த சென்டரில் அந்த அட்ஜசன்ட் ரோடில் இந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டி பாஸ் ஆகிறது வந்து இவங்க 2 பேரையும் யுனைட் பண்ணுற ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கணும்னு விஷுவலாகவே அது அப்படி ஒரு மெட்டஃபரிக்கலாக இருக்கணும்னு ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்ச அந்த 2 லாங் ஷாட்டுக்காக தான் அந்த ரோடில் ஷூட் பண்ணதே. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரோடு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அதை கவனித்து சொன்னது தேங்க்யூ. ஹலோ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு உண்மையை சொல்லிடுறேன் சார். 8 தோட்டாக்கள் நான் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன். எனக்கு அதுவே ஒரு மாதிரி ஃபீலாக இருந்துச்சு. என்ன இந்த படம் இப்படி ஒரு படத்தை நான் இவ்வளோ லேட்டாக பார்த்துட்டேனே, இந்த ஒரு டேரக்டரை நான் வந்து இவ்வளோ நாள் செலிப்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே, அது எனக்கு இப்போ இன்னொரே ஃபீலாக இருக்குது. என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரில்லர் ஜானர் பண்ணீங்க, செகண்ட் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம், தேர்ட் வந்து இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ராம்காமா. இது எவ்வளோ சார் ரெடியா நீங்கள் ரைட்டிங் வைஸா? எனக்கு ரொம்ப ஒவ்வொரு படம் வேறு ஜானர்ஸில் படம் பண்ணணுன்றது ஆசை ரொம்ப. ஸோ நான் ரொம்ப அதுக்குன்னு இது பண்ணிட்டோம், இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படி கான்ஷியஸாக பண்ணல. எனக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு கதை இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணுன்னு ஒரு தாட் வரும், ஒரு எமோஷன் இங்கே ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆகும். நமக்கு அது ஆஸ் லாங் அஸ் நான் எந்த ஐடியாவையுமே கொஞ்சம் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்ப்பேன். நம்மளால் இந்த கதையை ஹானஸ்ட்டாக சொல்ல முடியும், நம்ம லைஃப்லேருந்து இதை ரொம்ப டிஸ்டிங்க்டாக ஜென்யூனாக சொல்ல முடியும்னா அந்த கதையை எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். இப்போ சில ஐடியாஸ் பார்ப்போம், ஏதோ ஒரு நியூஸாக படிப்போம், இல்லை ஒரு படம் பார்ப்போம், இதை பண்ணால் ஆனால் இதில் நம்மளோட டிஸ்டிங்க்ட் வாய்ஸ் இருக்காது, ரொம்ப நம்மளே வெளியேந்து பார்த்து எழுதுகிற மாதிரி ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னா முடிஞ்செல்லாம் அதை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் நம்ம ப்ராபப்ளி நம்ம ஒரு டைரக்டர் அவரோட கெரியரில் 10 to 15 ஃபிலிம்ஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அவரோட லைஃப் டைமில் மேக்ஸிமம். ஸோ முடிஞ்ச அளவு அந்த 10 ஃபிலிம்ஸோ 15 ஃபிலிம்ஸோ
அதுக்குள்ளே அவரோட ஏதோ ஒரு சோலை பிளெண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அது ஒரு ஹானஸ்டான ஒர்க்காக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட தாட். ஸோ நான் அதனால் 8 தோட்டாக்கள் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த கதையோட கோர் எமோஷன்ஸில் என்னோட எமோஷன்ஸ் நிறையா இருந்தது. என்னோட ஒரு ஹானஸ்ட் வாய்ஸ் அதுக்குள்ளே போடும். இப்போ அதில் எம்எஸ் பாஸ்கர் சொல்கிற அந்த ஒரு கேன்டீன் சீனில் அவர் பேசுகிற எமோஷன்ஸும், அவர் அதில் கேட்குற அந்த கொஷின் இருக்குல்ல, இந்த சொசைட்டியில் நல்லவங்களா மட்டுமே இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க லைஃப் என்னவாகுது, எல்லாரும் அப்படி நல்லவங்களா இருந்தால் இங்கே வாழ்ந்து ஜெயிச்சிட முடியலையேன்னு அவருக்கு ஒரு கோவம் இருக்கு இல்லையா, அது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் லைஃப்பில் இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த கொஷின். ஸோ அதை எடுத்து வைக்கிறது அந்த படம் பண்ணும்போது இதில் இந்த ஒரு ஒர்க்காக இது ஒரு ஹானஸ்டான ஒர்க். அந்த படம் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, கமர்ஷியலாக ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்றதெல்லாம் செகண்டரி. நான் சொல்கிறது அப்படி ஏதோ உங்களோட ஒரு ஹானஸ்டான வாய்ஸ் அஸ் ரைட்டராக இருந்தால் அந்த படம் அது ஒரு ஹானஸ்ட் ஒர்க்காக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ நான் குருதியாட்டம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஒரு கொஷின் தான் அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம அந்த தப்பு முக்கியம்னு நினைக்கிறோமா, இல்லை நமக்கு பிடிச்சவங்க முக்கியம்னு நினைக்கிறோமா? ஸோ அந்த ஃபர்கிவ்னஸ்ன்ற எமோஷன் தான் அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அதை எழுதுறதுக்கு. 3 BHKவை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த சொந்த வீடுன்றதே ரொம்ப நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு 90% ஆஃப் மக்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பர்சனல் எமோஷன் இல்லையா, நமக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு, நம்ம அப்பா அம்மாக்காக நம்ம ஒரு வீடு கட்டிட முடியுமா அப்படின்றது. எனக்கு அந்த எமோஷன் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு இந்த தாட் அந்த எமோஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன கதை தான் அது. அதர் தட் நீங்கள் ஒரு ஜானரில் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஒரு ஃபீல் குட் ட்ராமா பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரைட்டராக ஒரு டைரக்டராக டெக்னிக்கலாகவும் நிறைய ஃபஸ்ட்டு ஐடியேட் பண்ணிவிட்டு அதோட எக்ஸிக்யூஷன் போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ நான் இப்போ எடிட் பேட்டர்னாகவே இப்போ 3 BHKவோட பேசிங் வேறையாக இருக்கும், 8 தோட்டாக்கள் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டான பேசிங்கில் இருக்கும் எடிட்டாக. ஸோ முன்னாடியே 8 தோட்டாக்களோட பேசிங்கில் இந்த சீன்ஸை எழுதிடக்கூடாது, ஏன்னா அந்த எமோஷன் அப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகாது. நம்ம வந்து ஒரு த்ரில்லரை வேகமாக கொண்டு போகிறதுக்கும் ஒரு நான் இப்போ உங்ககிட்ட இமோஷ்னலாக பேசணுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ரிதம், அதுக்குன்னு ஒரு பேசிங் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப யோசித்து டிசைட் பண்ணி, ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ரைட்டராக ஒரு டைரக்டராக நீங்கள் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அதோட எமோஷனுக்கு அதோட ஜானருக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணணுன்றதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனாக தேவைப்படுது. லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார், 8 தோட்டாக்கள் பண்ணும்போது எந்த ஃபிலிம் சார் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு? எனக்கு 8 தோட்டாக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பிரேக்கிங் பேட்னு ஒரு டிவி சீரீஸ். அதோட நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சீரீஸ் பார்க்குறேன் 2014-15. ஸோ எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜும் இப்படி ஒரு கதையை ஒரு கேரக்டர்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியுன்றது ரொம்ப புதுசாக பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன அந்த ஒரு சின்ன புள்ளி தான் 8 தோட்டாக்கள். அதுலேருந்து எனக்கு அந்த ஹேசன்பர்கோட கேரக்டர்லேருந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது தான் அந்த எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரோட கேரக்டர். அதுதான் தட் எனக்கு அதை படமாக எழுதி நம்மளோட ஒரு லேண்டில் நம்மளோட எமோஷன்ஸோட செட் பண்ணும்போது எனக்கு அஞ்சாதே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெஃபரன்ஸாக இருந்துச்சு. எனக்கு அஞ்சாதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் த்ரில்லருக்குள்ளே ரொம்ப ஹியூமனாக இருக்கும் அந்த படம். நிறைய ஹியூமன் எமோஷன்ஸை நிறைய ரொம்ப அழகான எனக்கு ரொம்ப நான் இன்ஃபேக்ட் நான் மிஷ்கின் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணோன்னு நினச்சதுக்கான 2 முக்கியமான படங்கள் நந்தலாலாவும் அஞ்சாதேவும். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு அஞ்சாதே ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. நான் 8 தோட்டாக்களோட எண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் பண்ணியிருந்தது பிரேக்கிங் பேட் அண்ட் அஞ்சாதே 2 படங்கள் தான். தேங்க்யூ. ஹாய் சார், படம் இப்போ தான் பார்த்தேன், நான் ஓடிடி வந்தப்போ பார்க்கல. என் கேள்வி என்னென்னா சார், இப்போ இந்த படத்தில் வந்து ரைட்டிங் ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி டைரக்ஷனும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது சார். நீங்கள் சூஸ் பண்ண கலர் டோனு, ஒவ்வொரு ஷாட்டோட ஸ்டேஜிங்கும் பிளாக்கிங்கும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ஒரு சீன்லாம் சொல்லணுன்னா, இந்த மொட்டை மாடியில் சித்தார்த் சாரும் சரத்குமார் சாரும் இருக்கும்போது அந்த லாங் ஆங்கிள் போயிட்டு வரும்போது அந்த துணி பறக்கும், அதை கரெக்டாக ஸ்டேஜ் பண்ணி, அது எப்படி சார் அந்த ஷார்ட் காம்போசிஷன் எப்படி எழுதும் போதே எழுதுனீங்களா, இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த இடத்துல ஸ்டேஜ் பண்ணதா, அது எப்படி சார் பண்ணுறீங்க? நம்ம மேக்ஸிமம் எழுதும்போது நீங்கள் ஒரு 75% ஃபிக்ஸ் பண்ணிட முடியும். இந்த சீனில் நம்ம இதுதான் கன்வே பண்ணோன்னு நினைக்கிறோம், இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்க்கணும். மீதி 25% இம்ப்ரூவைசேஷன் வந்து நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஒன்று இருக்குது, இது இப்படி பண்ணோன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது,
நீங்கள் அதுக்கப்புறமா அதுக்காக லொக்கேஷன் தேட ஆரம்பிச்சு அப்படியே போகும்போது இதுக்காக நிறைய மொட்டை மாடி அந்த சீனுக்காக தேடணும். எனக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த சீனை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேற ஒரு இடத்துல எடுக்க வேண்டியது, லாஸ்ட் மினிட்ல அங்கே பெர்மிஷன் கிடைக்கும். ஸோ இப்படி ஒன்று இருக்கணும்னு தேடும்போது ஆனால் அது ஒரு பீரியட் டைம் வேறு. ஸோ சில இடம்லாம் போனால் ரொம்ப மாடர்னாக இருந்துச்சு, இப்போ இருக்கிற மாதிரியான பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரியான டெரஸாக வேணான்னு சொல்லி அந்த இப்படி ஒரு டெரஸ் வேணும்னு ரொம்ப தேடி கடைசியில் அது ரொம்ப சிட்டிக்கு வெளியே ஒரு இடத்துல ஓரளவு இன்னுமே ரொம்ப அப்கிரேட் ஆகாத ஒரு ஏரியாவாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ நமக்கு ஓரளவு அந்த பீரியடை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற ஒரு இடமா இருக்கும்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே போனது. ஸோ இதில் நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இப்போ ஒரு டைரக்டர் மட்டும் இல்லை, ஒரு கேமராமேனோட இன்புட் தேவைப்படுது. அந்த கேமராமேன் அவரோட போயிட்டு அவர் தான் இந்த சீனை இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணால் மேக்ஸிமம் டெப்த்தோடு இருக்கும்னு சொல்லி அந்த லென்ஸு இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாமான்னு கேட்டேன், அவர் ஒரு கார்னர்லேருந்து அதை ஷூட் பண்ணியிருப்பார் அந்த ஒய்டு. ஸோ தட் உங்களுக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவாக அந்த மாடி அதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷுவல் டெப்த்து கிடச்சிச்சு. ஸோ அதை ஷூட் பண்ணது. இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு லைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக லைட் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப வேறு வேறு வீட்டு மாடிலாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அங்கெல்லாம் ஒரு லைட் வச்சுட்டு, இப்போ நீங்கள் படம் பார்த்தா அது ரொம்ப ரியலாக இருக்கும். பட் ஆக்சுவலாக இந்த லைட் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிற அளவு லைட் வேணும்னா நமக்கு அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக லைட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. அதே சமயம் அது ரொம்ப ரொம்ப கிளாஸியாக லைட் பண்ண மாதிரியும் தெரியாமல் ரியலாகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் அதை எப்படி டெக்னிக்கலாகவும் அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மாடியில் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நிறைய லைட்ஸ் எல்லாம் மவுண்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணது. அப்போது கரெக்டாக நாங்கள் இதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்காக ஒரு 2-3 வாட்டி போயிருந்தோம் அந்த டெரஸ்க்கு. ஸோ அப்போ தான் அங்கே அந்த காற்று நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அப்போது இந்த விண்டை ஒரு எலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி வச்சது தான் அந்த கிளாத்து எல்லாமே. ஸோ தட் அந்த விண்டு அந்த இதெல்லாம் இது பண்ணும்போது இந்த சீனில் வந்து விஷுவலாக உங்களுக்கு ஒரு வைப்ரண்ட்டாக ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும் ஆடியன்ஸை, அப்படின்றது தான் அதோட ஐடியாவாக இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஷூட் பண்ண அன்னைக்கு அது ரொம்ப கோஇன்சிடென்ஸாக அமைஞ்சிது, பௌர்ணமின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் நாங்கள் இப்போ டிஐ பண்ணும்போது கிரேடில் சொன்னாங்க. ஸோ அன்றைக்கி மூனோட லைட் நல்லா இருந்ததால் நமக்கு டெப்த்து ரொம்ப அழகாக, ஸ்கையோட டீட்டெயிலாம் அழகாக இருக்குது. ஸோ அது விஷுவலாக இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கலர் டோன் சூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் சார்? அதே மாதிரி எப்படி இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான கலர் டோன் யூஸ் பண்ணீங்க? நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த பியூர் சினிமாவில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க கலர் டோன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இதை சூஸ் பண்ண பர்டிகுலர் ரீசன் வந்து என்னது சார்? ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கும் ஏதாவது ஒரு கலர் டோன் இருக்கலான்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணது. அது நான் மட்டும் இல்லை, டிஓபியோட பேசி அவங்களோட ஐடியாஸ் வாங்கி இப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா இவங்களோட ஃபைனல் வீடு ஃபுல் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் அவங்க ஃபைனலாக ஒரு சொந்த வீடு வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ரொம்ப எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் ஒயிட் ஷேட்ஸில் ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த வீடு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நமக்கு ஒயிட்டுன்றது ஒரு பியூரிட்டியோட ஒரு ஹாப்பினஸோட ஒரு ஃபைனலாக ஒரு க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு ஒரு க்ளோஷர் கொடுக்குற ஒரு கலராக ஒயிட் இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதனால இதான் எண்டு ஃபைனல் ஒயிட்டில் போகிறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டுவர்ட்ஸ் ஒயிட் எப்படி இந்த கலர்ஸை நம்ம பில்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அப்படின்றது தான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த அவரோட ஐடி போர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுற வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் ஒயிட் ஷேடில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வீடு ஒயிட்டுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு அழுக்கான ஒரு க்ரீன்ஸு இதில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணி செகண்ட் ஹாஃபில் இவங்க ஓரளவு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறது அந்த இடத்துல ப்ளூ கொண்டு வந்திருக்கும். ஸோ அப்படியே ஒரு ரொம்ப ஒரு அழுக்கான கலர்ஸில் ப்ரௌனில் ஆரம்பித்து அப்புறமா அப்படியே ப்ளூக்கு வந்து ஃபைனலாக ஒயிட்டுக்கு போகணுன்றது. இப்போ நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி கலர்ஸ்க்காக இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த 5 ஏஜ் குரூப்பில் ஒரு கலர் அப்படியே பில்ட் ஆகிட்டே வந்து ஃபைனலாக ஒயிட்டில் லேண்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், என் பேர் நிதிஷ். எனக்கு என்ன உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கணுன்னா, இப்போது ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஃபிலிம் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு ப்ரொடியூசர் முக்கியமானவங்க. இப்போது வளர்ந்து வர ஃபிலிம் டைரக்டருக்கு வந்து உங்கள் அனுபவத்தில் ப்ரொடியூசர் எப்படி அணுகிறது அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் சார். ஐ திங்க் நீங்கள் எனிடே ஒரு ப்ரொடியூசரை ஒரு படத்துக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். ஏன்னா ஒரு பெரிய மணி தேவைப்படுற ஒரு வேலை இல்லை. எனக்குமே இப்போ கெரியரோட பிகினிங்கில் ஒரு ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணுறதோ அவங்கக்கிட்ட கதை சொல்கிறதோ அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது ஏன்னு என்னால் இப்போ புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஏன்னா ஒரு பெரிய டெசிஷனில் நீங்கள் மினிமம் ஒரு படம் பண்ணோன்னா இன்றைக்கி ஐ திங்க் ஒரு மினிமம் ஒரு 4 crores ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஆரம்பித்து 100 crores 200 crores 500 crores வரைக்கும் படம் எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஆவரேஜாக ஃபார் சம்ஒன் டு ஒரு 10 crores 15 crores ஆவரேஜாக ஒரு படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டெசிஷன். ஸோ
நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ண முன்னாடி உங்களுக்கு 100% ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக படமாக ஒரு ப்ராப்பரான படமாக கரெக்ட் படமாக இருக்கும்ன்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு 100% நீங்கள் ஷியோராக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதோட எக்ஸிக்யூஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். இதை நான் இந்த மாதிரி எடுக்க போகிறேன், இந்த மாதிரியான ஓவராலாக இந்த காஸ்ட்டில் வரும்னு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 100% உங்களுக்கு ஒரு கன்விக்ஷனும் ஒரு ஐடியாவும் இருக்கணும். நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கணும். இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணும்போது உங்களோட கிளாரிட்டியோ கான்ஃபிடென்ஸோ அவங்களால டெஃபினட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ வந்துட்டு நான் பார்க்குற வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு டைரக்டர்கிட்ட கதை கேட்கும்போது அவங்க இது ரெண்டையுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ அவங்களுக்கு கன்வின்சிங்காக இருக்குது அப்படின்றது. அதர் தென் தட் இந்த டைரக்டருக்கு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய 100% ஒரு கிளாரிட்டியும் ஒரு விஷனும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த சுச்சுவேஷனை நிறைய இடங்களில் கிராஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும், பட் டைரக்டர் டெபியூட் டைரக்டராக இருக்கு, அவரால் இதை ஹேண்டில் பண்ணிட முடியுமா, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டர் வச்சு போகணுமான்னு அந்த கொஷின் ஏன் வருதுன்னா அந்த டைரக்டருக்கு இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோன்றதுக்கு ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் இருக்கா அப்படின்றது தான் நான் சொல்கிறது. கான்ஃபிடென்ஸுன்றது உங்களுக்கு நீங்கள் பிளைண்டாக கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறது அதை சொல்லலை. நீங்கள் உங்களோட ப்ராப்ளி உங்களோட கேமராமேனோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, மற்ற டெக்னீஷியன்ஸோட பேசுறது, இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அதுக்கான ஒரு எஃபர்ட்டும் ஒரு இதுவும் நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கே இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னா இங்கே போய் இப்படி போக முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் டைரெக்ஷன் ஒரு ரூட் மேப் இருக்குது இல்லைங்களா? அது இருந்தால் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு உங்களோட விஷனை புரிஞ்சிக்க இன்னுமே கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார், என் பேர் ரக்ஷனா. நான் ஃபஸ்ட் இயர் விஸ்காம் படிக்கிறேன். நான் வந்து 3 டைம்ஸ் இந்த மூவி பார்த்துட்டேன். ஒரு டைம் தேட்டரில் பார்த்தேன், ஒரு டைம் ஓடிடிலையும் பார்த்தேன், இப்போது ஒரு தடவை பார்த்தேன். 3 டைம் பார்த்தப்பயுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன், நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணி பார்த்த சீன் வந்து சித்தார்த் சாரோட சிஸ்டர் வந்து எமோஷ்னல் ஆகி அழுதுருப்பாங்கல்ல, அந்த சீன் ரொம்பவே நேச்சுரலாக இருந்தது. அது பார்க்கும்போது ரொம்ப அது வந்து ஒரு ஆக்டிங்னே நம்மளால் ஒத்துக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆனோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரோலுக்கு இவங்க தான் அப்படின்னு நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி சார் செலக்ட் பண்ணீங்க? இப்போ இந்த ரோலுக்கு ஆக்சுவலாக மீதா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸாக தோணுச்சு எனக்கு அவங்க. ஏன்னா நான் இப்போது ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோவாக இந்த கதையோட கோர் எமோஷனை ஷோல்டர் பண்ண போகிறது அந்த ஃபேமிலி, அந்த 4 பேர் தான். ஸோ நான் அப்பாவா சரத் சார், அம்மா தேவயானி, சித்தார்த் சார்னும் போது எனக்கு மீதா இருந்தால் எனக்கு மீதாக்கும் தேவயானி மேம்க்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டி இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸாக. ஸோ இவங்களோட பொண்ணு இவங்கன்றது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோவாக நம்ம அதை பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகாக இருக்கும்ன்றது தான் எனக்கு விஷுவலாக ஃபஸ்ட்டு தோணுன விஷயம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள இன்ஃபேக்ட் நான் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்களோட மேரேஜ் இருந்துச்சு ஃபியூ மந்த்ஸில். ஸோ அவங்க அந்த மேரேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் நடிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்றத கன்வே பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் அதுக்கப்புறமா நான் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இதுக்காக தேடினேன், அவங்க இல்லைன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனால். பட் எனக்கு இஃப் யூ ஆக்டர்ஸ் ஆடிஷன் பண்ணோம் ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு இவங்க கிட்ட நம்ம இப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி 100% இவங்க இருந்தால் இது கரெக்டாக இருக்கும்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. மற்ற ஆக்டர்ஸோடு என்னால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியல. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு டைம் சித்தார்த் சார்கிட்டயே சொன்னேன், நம்ம இன்னும் ஒரு 2 months கழிச்சு ஷூட் பண்ண முடியும்னா எனக்கு மீதாவுமே வந்துருவாங்க, நமக்கு படமாக அது ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ அப்படி நாங்கள் இவங்க பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த படத்தை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்ற பிளானையே கொஞ்சம் மாற்றி அடாப்ட் பண்ணோம். எதுக்காகன்னா நான் எனக்கு மீதா கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸாக ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறமா அவங்கள மீட் பண்ணி பேசின அந்த ஃபியூ இதில் அவங்க இந்த கேரக்டரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம், அவங்க வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக ரியாக்ட் பண்ணி பேசின விதம் வந்து எனக்கு டெஃபினட்டாக மீதா பண்ணால் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் அவங்க அந்த ரேண்ட் சீன் தான் அவங்களுக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணோன்னு நினைக்கிறதுக்கான ப்ரைமரி ரீசனாக இருந்துச்சு. அவங்க இந்த சீனை படிச்சுட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க, எனக்கு ஒரு ஆக்டராக இந்த சீன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சீனுக்காக நிறையா ப்ரெப் பண்ணோம், அதுக்காக ரீடிங் பண்ணோம், ரிஹர்ஸ் பண்ணோம். அந்த எடுக்கிற அன்றைக்குமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 16th டேக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஃபைனலாக இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது. ஸோ அந்த டேக் அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நம்ம அதை வெயிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் லைக் எப்படி ஒரு கேமராமேன் ஒரு டெக்னீஷியனும் ஒரு ஆக்டருமே ஒரு டெக்னீஷியன் தான். அவங்க வந்து அவங்களோட
பாடியை ஒரு கேமரா மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ அவங்க அதுக்கான எஃபர்ட்டையும் இதையும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ நிறைய நேரம் ஒரு ஆக்டரோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வெளியே அப்படி தெரியாமல் போயிடுது. அவங்க இந்த படத்துக்கு நான் அதை தான் நினச்சேன். இப்போ நீங்கள் இந்த சீனை சொல்லும்போது எனக்கு ஏன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுன்னா, அந்த சீன் மீத்தா பண்ணுறதுக்கு அந்த ஷூட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 months அதுக்கு பின்னாடி ஒரு எஃபர்ட் இருந்தது. அவங்கள கேஸ்ட் பண்ணுறதுல ஆரம்பித்து, அவங்களோட டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த படத்துக்கு ஷெட்யூல் பண்ணுறதுல ஆரம்பித்து, ரிஹர்ஸ் பண்ணுறதுல ஆரம்பித்து எல்லாமே. ஸோ அப்படி அந்த சீனை இன்ஃபேக்ட் அன்றைக்கி ஷூட் பண்ணும்போதுமே எகைன் அண்ட் அகைன் அதை 16 takes பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டேக்குமே அது ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக இமோஷ்னலாக அவ்வளோ டியர்ஸ் போட்டு ரொம்ப ட்ரெயினிங்கான ஒரு ஒர்க் தான். பட் அதை 16 take போய் ஃபைனலாக அந்த 16th take ரொம்ப கன்வின்சிங்காக கிடைச்சப்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக அவங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த டேக் முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் ட்ரெயின் ஆகி அப்படியே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ வந்துட்டு அந்த டேக்கை அச்சீவ் பண்ண அந்த டே வந்து ரொம்ப ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் மெமரியாக இருந்தது. தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், என் பேர் மாதேஸ்வரி. நான் விஸ்காம் 3rd year படிக்கிறேன் ஆவச்சி காலேஜில். எனக்கு என்ன கொஷின்னா, இந்த மூவி நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்திருந்தீங்களா, எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி பேஸில் தான் ஃபுல்லாகவே போயிட்டு இருந்தது. ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த எண்டு வீடு வாங்குற வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் நடக்கிற அந்த சின்ன சின்ன இது, அந்த எப்படி சொல்கிறது, லோன் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் கூடமே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி சட்டிலாகவே கொண்டுட்டு போயிருந்தீங்க. அந்த சிஸ்டரோடைய மேரேஜும் சரி, சித்தார்த் சாரோட மேரேஜும் சரி, எந்த இடத்துலையுமே மேரேஜுன்ற ஒரு இதுவே காட்டலையே. அது ஸ்டார்டிங் நீங்கள் எழுதும் போதே இல்லை, நடுவில் எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெருசாக ஒரு செலிப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எழுதுனீங்களா, இல்லை அந்த சீனே வேணாம் இதை வச்சு மட்டும் கன்வே பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக எழுதுனீங்களா சார்? மெயினாக நீங்கள் கேட்டது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ஏன்னா இப்போ இந்த படத்தோட பெரிய இமோஷ்னலாக நீங்கள் ஹாப்பியாக பார்க்குற ஒரு எமோஷன்னா ஃபைனலாக வர கிரகப்பிரவேசம். ஸோ அந்த கிரகப்பிரவேசத்தை நீங்கள் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது இவங்க அதில் ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது இமோஷ்னலாக ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். இவங்க இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு இவங்க லைஃப்பில் ஒரு நல்லது நடந்துருச்சு. நான் மிட்வேலையே உங்களுக்கு இப்போ மீதாவோட கல்யாணத்தை ரொம்ப ஹாப்பியாக காட்டி இவங்க அங்கே அதை அப்படி உங்களுக்கு காட்டுறேன், திருப்பி சித்தார்த் சாரோட கல்யாணத்தை அப்படி காட்டுறேன்னா ஃபைனலாக உங்களுக்கு கிரகப்பிரவேசம் வரும்போது நான் ஆல்ரெடி அதே எமோஷனை உங்களுக்கு 2 முறை ஃபீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு இது 3rd time பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்காது. ஸோ இது வந்து எகைன் ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி தான். நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு 6 அடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி எப்படி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணி ஃபைனலாக இந்த 6 லேண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ அதனால தான் அந்த கல்யாணமோ அது மெயினாக அந்த கல்யாணத்தை விட அந்த கல்யாணத்தை இவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்கன்ற எமோஷன் தான் அங்கே அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய எமோஷன். ஸோ அதனால அதை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இந்த கல்யாணத்தை காட்டல. ஸோ அதுதான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு. இன்னொரு கொஷின் சார், இப்போ வர மோஸ்ட் ஆஃப் தி மூவிஸில் வந்து அந்த வைபாக பாட்டு இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக வேணான்னு இருக்கிற இடத்துலையும் வந்து ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் ஆடியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க, அவங்களுக்கு கூட நம்மளுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ நீங்கள் இது எழுதும் போது ஃபுல்லாகவே ஃபேமிலி இது எமோஷன்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டீங்க. இதில் உங்களுக்கு எங்கேயுமே தோணவே இல்லையா சார் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வைக்கலாம்? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அதர்வா சார் கூட பண்ணதில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பாட்டு வச்சுருப்பீங்க வைபா அந்த மாதிரி. இப்போ இதில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பாட்டுமே இல்லாமல் சட்டிலாக போகும்போது உங்களுக்கு அது எங்கேயுமே தோணவே இல்லையா சார், இது எல்லாருக்கும் போகுமா இல்லை பாட்டு வைக்கலாமா? ஐ திங்க் நம்ம இப்போ நீங்களுமே இப்போ நீங்கள் நான் எல்லாருமே நம்ம இயர்லி ஒரு மினிமம் ஒரு 20 படம் 25 படம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம அந்தந்த படம் அதுக்கான எமோஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டாலும் நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படத்தில் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதுன்னா நான் அடுத்து 3 BHK மாதிரி ஒரு படம் ஆடியன்ஸாக பார்க்குறேன்னா அதே ஆக்ஷன் சீனை நான் இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த படம் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுறோம், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான தேவையான விஷயங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டில் இருக்கணும். நான் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நான் வந்து ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் வில் லீட் டு யூ வில் நாட் ஏபிள் டு ப்ளீஸ் எனி ஒன். அதை நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ண. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த படத்தோட கோர் எமோஷன்னா இதோட ஆடியன்ஸ் யார், ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இந்த கதையில் நம்ம என்ன ஃபீட் பண்ண முடியுன்றதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதால் நான் இதை ரொம்ப யோசிக்கல. இந்த படம் பண்ணும்போது ஓகே யங் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வைரலாக ஒரு சாங் வைக்கணுமா, இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட் பண்ணணுமா அப்படி. நாட் தட் நான் அதை கம்மியாக அப்படி சொல்லலை, அதை இந்த படத்துக்குள்ளே ஃபிட் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சா எனக்கு அது ஆர்கானிக்காக அப்படி ஃபிட்டாக ஆகாது, ஃபிட் பண்ண முடியாதுன்னு தோணுச்சு. அதனால அதை பண்ணல, வேற எந்த ரீசனும் இல்லை.
தேங்க்யூ சார். லாஸ்ட்டாக அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்கை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சது நல்லா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ. ஸ்டார்டிங்லேருந்து சித்தார்த் என்னதான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணாலும் மிடில் கிளாஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் அது எல்லாமே காமிச்சிட்டு அட் தி எண்டில் அவங்க சிஸ்டரும் சரி ஃபேமிலி எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ரிச்சாக நாங்களுமே ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. இன்ஃபேக்ட் அது அந்த ஃபேப்ரிக் வரைக்குமே ஒரு எஃபர்ட் இருந்துச்சு. நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு இவங்க ரொம்ப ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸான ஒரு லைஃப்லேருந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அப்போ என்ன மாதிரி ஃபேப்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ரொம்ப சிந்தட்டிக் சாரியாக ரொம்ப வண்ணாரப்பேட்டை போய் தேடி ஒரு 150 ரூபா 200 ரூபா சாரீஸ் அப்படி தேடி வாங்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து தான் அவங்களோட காட்டனே அவங்க வியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி ஃபைனல் எபிசோட்க்கு இன்னுமே ஒரு பெட்டரான ஃபேப்ரிக்காக பெட்டரான கடையில் இருந்து வாங்கணும். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இது ரொம்ப சப்கான்ஷியஸாக அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும்போதே நம்மளால் அவங்க லைஃப்பில் என்ன மாதிரியான பேக்ட்ராப்லேருந்து வராங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியும் ஆடியன்ஸை அப்படின்றது தான் அதோட தாட்டாக. ஹலோ சார், மைசெல்ஃப் ஹரிகரன், விஸ்காம் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன். செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் எத்தனை தடவை சொல்லுவேன், 5-6 தடவை அழுதுருக்கேன் அதை பார்த்து. எதனால் அது எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல, பட் ரொம்ப எமோஷ்னலாகி நான் பார்த்தேன். எனக்கு என்ன கொஷின்னா, மற்ற படத்தோட இதில் மற்ற படத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற படத்தில் வந்து அப் அண்ட் டவுன்ஸ் ஈக்குவலாக வச்சுருப்பாங்க. இல்லை டவுன்ஃபால் ரொம்ப எனக்கு தோணுச்சு, டவுன்ஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது எதனால் அப்படி வச்சுருக்கீங்க? அதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ நான் முடிஞ்ச அளவு அப்படி தான் நினச்சோம். அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஒரு பெட்டராக இருக்கும். பட் ஃபார் சம் ரீசன் எனக்கு இந்த படத்தில் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த லோ ரொம்ப இமோஷ்னலாக ஹிட் ஆனதால் ஹையோட இம்பேக்டை விட லோவோட இம்பேக்ட் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ நானுமே நான் எப்போவுமே ஒரு படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆனோடனே ஒரு மாதம் 2 மாதம் அதோட ஃபீட்பேக் எல்லார்ட்டேருந்தும் கலெக்டிவாக வரதை முடிஞ்ச அளவு அப்சர்வ் பண்ணி அதை ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணோன்னு ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம அடுத்த ஒர்க் பண்ணும்போது இதோட இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் 3 BHK பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நினச்சேன். ஆடியன்ஸுக்கு வந்து இந்த இமோஷ்னல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அவங்கள ஹெவியாக ஃபீல் பண்ண வச்சிருச்சுன்னு சொல்லி. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், மேபி எனக்கு இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இந்த படத்தை இன்னொரு முறை எழுத முடிஞ்சா ஸோ தட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸுக்கான ஸ்பேஸ் நிறையா வச்சுட்டா ஸோ தட் உங்களுக்கு படமாக ரொம்ப உங்களை இமோஷ்னலாக ரொம்ப ஹெவியாக்காமல் உங்களை ரொம்ப ட்ரெயின் ஆக்காமல் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாற்ற முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுவும் எனக்குமே இந்த படத்தோட கலெக்டிவாக நிறைய முறை ஆடியன்ஸோட பார்த்து அவங்க ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து கிடைச்ச ஃபீட்பேக் தான் அது. நீங்கள் சொன்ன இந்த லோவோட இம்பேக்ட் அதிகமாயிட்டதால ஹை வந்து தேவையான அதோட இம்பேக்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, தேவையான இது கொடுக்கல. ப்ராப்ளி இன்னும் கொஞ்சம் ஹியூமர் மூமெண்ட்ஸும் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளி அந்த ஹைஸை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராமேட்டிக்காக அந்த சீனை இன்னுமே கொஞ்சம் லெவல் ஆம்ப் பண்ணியிருந்தா அதோட இம்பேக்ட் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்குன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். இப்போ நான் ரியலைஸ் பண்ண விஷயம். தேங்க்யூ சார். இன்னொரு கொஷின், உங்களுக்கும் மியூசிக் டைரக்டருக்கும் இருக்கிற பாண்டிங், எஸ்பெஷலி யுவன் சார் கூட இருக்கிற பாண்டிங், அது கொஞ்சம் சொன்னீங்க. ப்ராப்ளி எனக்கு யுவன் சாரோட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியல. அந்த டைமில் லாக்டவுன் இருந்துச்சு, அது மாதிரி வேரியஸ் ப்ராக்டிக்கல் ரீசனால். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஃபோனில் கம்யூனிகேட் பண்ணி அப்படி பேசுகிறது தான். பட் எனக்கு 8 தோட்டாக்கள்லேயும் 3 BHKலேயும் ரொம்ப கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்னும் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அதனால தான் எனக்கு குருதியாட்டம் டைமில் அந்த லாக்டவுன் 2 கோவிட் வேவ்லாம் இருந்த டைம் ரொம்ப அதனால் ஃபோனில் பேசி ஒர்க் பண்ணதுக்கும் எனக்கு 3 BHKல இன்னும் நிறைய பர்சனலாக அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதனால் எனக்கு குருதியாட்டமை விட 3 BHKல இன்னுமே மியூசிக்கலாக பெட்டராக ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிடணும்னு ரொம்ப நினச்சேன். எனக்கு இப்போ படமாக பார்க்கும்போதும் சரி எனக்கு 3 BHK மியூசிக்கலாக இன்னும் பெட்டராக அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது என்னோட இது. தேங்க்யூ சார். ஸோ ஹாய் சார், மை நேம் இஸ் ஷேன், செகண்ட் இயர் விஸ்காம் படிக்கிறேன். இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு உங்களோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன சார்? இது உங்கள் ஃபேமிலியோட கனெக்ட் ஆச்சா, இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து இந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீல் இருக்கும்ல சார்? ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க சார்? அதுதான் சொன்னேன், நான் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலான படம் இந்த படம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த எமோஷன் நம்மளால் அது பர்சனலாக நமக்கும் அந்த எமோஷன் இருக்குன்னா அதை எழுதும்போது ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக எழுத முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல, எனக்கு
கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிம் ஒரு படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ண முடியுமான்னு இருந்துச்சு. ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது, அதை அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிமை டைரக்ட் பண்ண முடியும். பட் நான் அப்போ என்ன நினச்சேன்னா 3 BHK எழுதிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் என்ன நினச்சேன், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிமில் எனக்கு அந்த எமோஷன் பர்சனலாக எனக்குள்ளேருந்து அந்த எமோஷன் இல்லை. ஸோ நான் வேற ஒரு ரைட்டர் அவரோட எமோஷன்ஸ்லேருந்து எழுதியிருக்காரு, ப்ராப்ளி அதோட ரெசனேட் ஆகிற ஒரு டைரக்டர் பண்ணால் அந்த படத்தை இன்னுமே ஹானஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் தோணும். நான் அதனால இல்லை, நான் மேபி அந்த படத்தை ஜஸ்ட் எடுத்து டைரக்ட் பண்ணது கொஞ்சம் ஈஸியரான ஒர்க்காக இருந்திருக்கும். பட் எனக்கு என்னோட ஏதோ ஒரு எமோஷனை அதுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா 100% ஹானஸ்டான ஒர்க்காக இல்லாமல் போயிருமான்ற ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு. நான் அதனால அந்த படத்தை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டேன். 3 BHKல எனக்கு அதுதான் பெரிய ஃபர்ஸ்ட் திங். அதுதான் எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு வாங்கணுன்ற எமோஷன் ரொம்ப எனக்கு இருக்கிற ஒரு எமோஷன். ஸோ இதை என்னால் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தை பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து இது 80% ஆஃப் மக்களுக்கு இருக்கிற எமோஷன், அதனால இது பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகணும். நான் 80% மக்களுக்கு இருக்குன்றது கன்சியூமராக அவங்களுக்கு இருக்க எமோஷன். நான் என்ன நினச்சேன், அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு இந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண நமக்கு அந்த எமோஷன் இருக்குன்னும் போது தான் நம்மளால் அதை ஹானஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ராடக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூம் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ நான் ஒரு ஒர்க்கில் ஒரு ரைட்டரோட மெயினாக ஒரு ரைட்டர் ஒரு கதை எழுதுறதுல அந்த எமோஷ்னல் ஹானஸ்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சார் நான் வெங்கடேஷ், பாஸ் அவுட். அவர் பேசும்போது தெரிஞ்சு சார் அவர் பாஸ் அவுட். ஓகே, நான் உங்களோட குருதி ஆட்டம் இந்த படத்தில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக வந்திருக்கேன் 2018. இப்போ நான் வந்து சன் டிவியில் சீரியல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கேன் சார். இப்போ நீங்கள் இந்த 3 BHK எழுதுனீங்களே, அந்த படம் எழுதும் போதே நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை இந்த ரைட்டிங்லேயே சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை எப்படி சார்? இல்லை, நான் ஆக்சுவலாக 3 BHK ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஏன்னா குருதியாட்டம் எழுதும்போது அதர்வா சாருக்கு இப்படி ஒரு படம் பண்ணலாமான்ற ஒரு இது இருந்தது. நான் 3 BHK எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை எழுதணும், ரொம்ப நமக்கு இது எமோஷ்னலாக சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும்னு நம்ம நம்புகிற ஒரு கதை எழுதிடணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ஹீரோஸ்டையும் பேசலை, யாரையும் மீட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ஒரு கதை எழுதிடணுன்றது மட்டும்தான் இன்டென்ஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறமா இதை யார்கிட்ட பிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்தப்போ நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம், சித்தார்த் சார் கிட்டேருந்து ஒரு கால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாமான்னு பேசினாங்க. நான் இப்போ தான் சார் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனேன், பட் நீங்கள் பண்ணுற ஸ்பேஸில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். பட் அவர் படிச்சுட்டு ரொம்ப பயங்கர இமோஷ்னலாக ரியாக்ட் பண்ணி இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார். ஸோ எனக்கு நான் முடிஞ்ச அளவு இனிமேல் பண்ணுற எல்லா படங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். நம்ம ரொம்ப 100% ஹாப்பியாக ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இமோஷ்னலாக இன்வெஸ்டாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆக்டர்ஸ் கிட்ட யார் ஆக்டர்னு அதுக்கப்புறம் யோசிக்கும் போது நம்ம நினைக்காத ஒரு ஆக்டர் வந்து அது அவங்களுக்குமே இந்த ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோ இமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகி ஜஸ்ட் தட் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து இப்படி ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஆக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இமோஷ்னலாக அதுக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் ஆக முடியுதுன்னா அந்த படம் ரொம்பவே இன்னுமே ஹார்ட்ஃபுல்லாக சூப்பராக வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி சித்தார்த் சார் வந்தார். அதுக்கப்புறமா எனக்கு யாரை கேஸ்ட் பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு அப்படி கிடைச்ச ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸுமே. நான் வந்து தேவயானி மேம் எனக்கு அப்படி தான் நான் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தேன், யாரை ஒரு பயங்கர ஒரு இன்னசென்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த கேஸ்டிங்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தேவயானி மேம்னு ஸ்ட்ரைக் ஆன அப்புறமா நான் வேறு ஆப்ஷன்ஸ் யார் தேடினாலுமே எனக்கு இவங்க 100% அந்த இன்னசென்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற ஒரு ஆக்டராக இருந்தாங்க. அப்படியே எனக்கு சரத்குமார் சாரோட காஸ்டிங் வந்து ப்ரொடியூசர் அருண் பிரதர் சஜஸ்ட் பண்ணது. எனக்கு அது மேபி லேட்டராக அது ஒரு பெரிய ஒரு பஸ்ஸாக இருந்துச்சு, சூரியவம்சம் பேர் நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த இன்டென்ஷனில் கூட யோசிக்கல ஃபர்ஸ்ட். நான் இவங்கள ஒரு பக்கம் நான் யோசித்தேன், அவர் சரத் சார் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு கேட்ட அப்புறமா தான் எனக்கு அப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸே ஓப்பன் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா சரத் சார் வந்தார், மீதா வந்தாங்க. நான் ஒன்று மட்டும் ஆனால் பண்ணேன், சரத்குமார் சாரும் தேவயானி மேமும் வந்த அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது முழுக்க இந்த கதை ஒரு பையனோட பிஓவிலே இருந்துச்சு. இந்த கதை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே எனக்கு சரத் சார் மாதிரி ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்டர், ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்காங்கன்னும் போது எனக்கு அந்த அப்பாவோட கேரக்டர் அப்போ இன்னுமே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும், அதுக்கான ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் என்டையர்லி இன்னொரு டிராஃப்ட் நான் ரீரைட் பண்ணி சரத் அது இன்னுமே ஒரு அப்பா பையனோட கதையாக அதுக்கப்புறமா தான் இன்னொரு டைமென்ஷனாக அது ஆட் ஆச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ சார். வணக்கம் சார், என்னோட பேர் மதன்குமார், 3rd விஸ்காம் பண்ணுறேன். எனக்கு என்ன உங்கள் படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த விஷுவல்ஸ் கலரில் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது.
அவுட்டோர் ஷார்ட்ஸை விட இன்டீரியரில் பண்ணும்போது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்க பேசுகிற ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து அந்த லைக் அந்த டீலோ ஆரஞ்சு இருக்குல்ல அந்த விஷுவல்ஸில் போயிருந்தது. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, ஷூட்னாலே ஜாலியாக தான் போகும் மோஸ்ட்டாக. அந்த மாதிரி உங்கள் ஷூட்டில் வந்து நிறைய ரீடேக்ஸ் போன ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் இருக்கா இந்த 3BHK மூவியோடது? 3BHKல இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, மீதாவோட ஷாட் வந்து ரொம்ப ஏன்னா இமோஷ்னலாக அவங்க பயங்கரமாக ரியாக்ட் பண்ணி நடிக்க வேண்டிய விஷயன்றதால ஆல்மோஸ்ட் 15-16 டேக்ஸ் போச்சு. நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருந்தேன், இங்கே ஒரே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தேன். அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக எனக்கு பாப்பா அன்னைக்கு ஏர்லி மார்னிங் தான் பிறந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து நேம் சார் உங்கள் பாப்பா நேம்? சான்வி, அவங்களுக்கு 1 year ஆகுது. ஸோ அன்றைக்கி என்னென்னா டெலிவரி ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் சடனாக வந்து நான் அன்றைக்கி தான் ஷூட்டு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 6 o'clock போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு. பட் பார்த்தா அன்றைக்கி தான் எனக்கு 9 to 2 ஷூட், 2 கால் ஷீட் ஷூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அன்றைக்கி. ஏன்னா அந்த டேட்டை மிஸ் பண்ணால் திருப்பி இவங்க 4 பேரோட டேட்டும் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டம். ஸோ என்னால் சடனாக இப்படி ஒரு எமர்ஜென்சியால் அன்றைக்கி ஷூட்டை கேன்சல் பண்ண முடியல. சரி நம்ம இந்த சீனை ஷூட் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒய்ஃப் அவங்கள அட்மிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஷூட்டுக்கு போக வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ நான் போயிட்டு நான் இன்ஃபேக்ட் யார்கிட்டையும் நான் சொல்லலை, இது ஒரு எல்லாருக்கும் இது ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட டாக்டர்லாம் வந்து திட்டினாங்க, நீங்கள் டெலிவரி அப்போ கூட இருக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கெலாம் பாப்பா பிறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் ஆனால் போனேன். அப்புறமா சீன் ஷூட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. மீதாவோட சீனை ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஐ திங்க் அது நைட் எஃபெக்ட்ன்றதால ஆஃப்டர் 6:30 தான் அந்த சீனை ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். டேக் போயிட்டே இருக்கு. அதுக்குள்ளே தெரிஞ்சிடுச்சு. நான் ஒரு ஏடிட்ட மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் விஷயமா, அவர் மூலமாக தெரிஞ்சிருச்சு டீமில். ஸோ மீதாவுக்கு என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வேறு, ஐயோ நம்ம சீக்கிரம் இந்த சீனை நடித்தா தான் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியும்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் என்ன, எனக்கு அது ஒரு பயங்கர அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்றதுக்காக இந்த சீனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த சீன் படம் வந்துடுச்சுன்னா அதுதான் டைம்லெஸ்ஸாக நிற்க போகுதுன்னும் போது நம்ம திருப்பி எஃபோர்ட் போடுவோம்னு எகைன் அண்ட் அகைன் நாங்கள் அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டு நைட்டு 1:30 அந்த டேக்கை ஓகே பண்ணி முடிக்கும்போது, அதுக்கப்புறமா அந்த சீனோட ஃபைனல் டெய்ல் இருந்தது. அதை ஒரு 1 hourல வேகமாக ஷூட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் அதை தான் நினைப்பேன், நம்ம அந்த 16 டேக் 17 டேக் போகாமல் நம்மளோட சுச்சுவேஷனுக்காக ஒரு 2nd டேக்லேயோ 3rd டேக்லேயோ காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருந்தால் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸாக அதை பண்ணியிருக்க முடியாது அவங்களால. ஸோ வெயிட் பண்ணி 2:30 அதை முடிச்சுட்டு நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கேருந்து ஒரு 15 minutes வேகமாக போயிட்டேன். போய் ஒரு 45 minutes பாப்பா பிறந்துட்டாங்க. ஸோ நான் அது பயங்கர எனக்கு ஒரு மெமரியாக இருந்தது. டாக்டரே சொன்னாங்க, பாப்பா நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் 18-20 hours வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஒரு சீனுக்கு எனக்கு அதுதான் நான் நினச்சேன், அந்த 1 day வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்காகவும் இமோஷ்னலாக இன்வெஸ்ட் ஆகி இந்த ஒர்க்கையும் நம்ம இன்வெஸ்ட் ஆகி பண்ண முடிஞ்ச அந்த 20 hours எனக்கு லைஃப் லாங் ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு மெமரியாக இருக்கும். தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், என்னோட பேர் பிரேம்ராஜ். 3rd year விஸ்காம் பண்ணுறேன். படத்தில் என்ன டவுட்னா, இப்போ சித்தார்த் சாருக்கு வந்து மதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நடக்கும். அதான் அடுத்த நாளைக்கு, அந்த நாளைக்கு நைட்டு வந்தால் ஐஷுவை கல்யாணம் பண்ண போகிறதா அப்படின்னு பேசிப்பாங்க. இப்போ அந்த மது கேரக்டரை அதுக்கப்புறம் காமிக்கவே இல்லை சார். அதான் வீட்டில் வந்தால் சண்டை போட்டுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலிக்குள்ளே அவங்க ஃபேமிலிக்கும் தெரியாது. அது ஏன் சார் காமிக்கல? இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு சீன் எடுத்துடணும், இவர் போய் சொல்லி அதுக்கான க்ளோஷர் என்ன நடக்குது. அதுதான் இப்போ நீங்கள் ஒரு படம்ன்றது வந்து நம்ம இது மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே நடக்குது. ஸோ அதில் நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஓவரால் பிக்சருக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும். இதுக்கு வெளியே நடக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சீனாக நல்லாயிருக்கும், ஆனால் படத்துக்குள்ளே ஃபிட் ஆகாதுன்னா அதை வைக்கக்கூடாதுன்றது. நானுமே இப்போ அந்த சீன்லாம் ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது எடிட்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக இருந்தது. எனக்கு இவர் இந்த கல்யாணம் வேணாம், இந்த பொண்ணு தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறாரு, அதனால அந்த வீடு கிடைக்காதுன்னு முடிகிற இடத்துல முடிஞ்சிருது. இதுக்கப்புறம் ஒரு 4 minutes சீன் இருந்துச்சு, இவர் போய் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லி அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது. அதுக்கப்புறமா தேவயானி மேம் அந்த சுச்சுவேஷனை டேக் ஓவர் பண்ணி இவங்களுக்கும் சைத்ராக்கும் கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு ஒரு சீன் இருந்தது. பட் அந்த 2 சீனுமே தேவைப்படல. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடுத்த எபிசோடில் போய் இவங்களோட மேரேஜ் ஃபோட்டோ காமிச்சாலே ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கன்வே ஆயிரும். ஸோ நமக்கு கோர் எமோஷன் இந்த கல்யாணம் நடக்கல, இந்த வீடு கிடைக்கல,
அப்படின்றது தான். ஸோ நம்ம வந்து அந்த எமோஷனுக்கு வெளியே, ஸோ நமக்கு ஆடியன்ஸோட எமோஷனை எங்கே டைரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால இந்த இடத்துல டைரக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ இந்த சீனெல்லாம் இப்போ தேவையில்லைன்னு எடிட்டில் எடுத்த கால் அது. அதுக்கப்புறமா அவங்கள கிளைமேக்ஸில் கொண்டு வந்திருப்போம். இவர் கிரகப்பிரவேசம் எல்லாம் முடிஞ்சு அவங்க வந்து அந்த இடத்துல இவர் இன்வைட் பண்ணி அவங்க வீட்டு கிரகப்பிரவேசத்துக்கு வராங்க. அங்கே அவங்களுக்குள்ள ஒரு மொமெண்ட் வைக்கும்போதே இவர் பண்ண தப்புக்கு சாரி கேட்டுட்டாரு அப்படின்றத அங்கே கிரியேட் பண்ணிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இன்டென்ஷனாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சார். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இப்போ 8 தோட்டாக்கள், குருதி ஆட்டம், 3 BHK ஒன்று வந்து ஒரு வேரியேஷன் எடிட்டிங் தான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த்ரில்லர், ஆக்ஷன், அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் அந்த மாதிரி எமோஷனலாக போகும். இப்போ நீங்கள் எப்போ சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங்கு எடிட்டர் கூட தான் எடிட்டிங் டேபிளில் தான் கூடவே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உங்களுக்கும் எடிட்டிங்குக்கும் எப்படி சார் சம்மந்தம்? எடிட்டிங் பிடிக்குமா? இல்லை, டெஃபினட்டாக நானுமே எனக்கு ஃபஸ்ட் படத்தில் இருந்த எடிட்டுக்கும் தேர்ட் படத்துலையும் வேற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்குது. நம்ம இன்னொன்று நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது, நீங்கள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதை எடிட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கே 100% வந்து ஓகே இந்த சீனை. இப்போ நான் ஃபஸ்ட் படம் எடுக்கும்போதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து எடிட்டில் பார்ப்போம். அப்போ அங்கே ஒரு க்ளோஸ்அப் தேவைப்படும், இல்லை ஒரு வைடு தேவைப்படும். எடிட்டர் சொல்லுவார் இங்கே ஒரு வைடு இருந்தால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அது ரெண்டாவது படத்தில் நான் இப்போ போகும்போது ஓகே நான் ஃபஸ்ட் படம் அப்போ க்ளோஸ்அப் மட்டும் தான் எடுப்பேன், வைடு எடுக்காமல் விட்டுருவேன். எனக்கு அதை எடிட் பண்ண தான் ஓகே நமக்கு ஒரு சீனில் மேபி இன்னும் ஒரு 2-3 ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் அந்த சீனை மேபி நம்ம இல்லைன்னா நான் நினச்ச அதே எமோஷனில் மட்டும்தான் அதை எடிட் பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் நம்ம நினைக்காத ஏதோ ஒரு விஷயம் அதில் கிடைக்கலாம், ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இந்த 3 படமும் வேறு எடிட்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது. 3 படத்தில் எடிட்டர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அது ஒரு நம்ம என்ன ஷூட் பண்ணுறோம் அது எடிட்டில் இன்னும் எப்படி ஷேப் பண்ண முடியுதுன்றது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் நான் ரொம்ப ஒரு படம் 2 இடத்துல கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டிங் டேபிள், ஃபைனல் எடிட்டிங் டேபிள் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் எடிட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் ஓரளவு எடுக்கும்போது மிஸ் ஆன சில விஷயங்களை கூட எடிட்டில் இன்னுமே பவர்ஃபுல்லாக ஆக்க முடியும். நீங்கள் நல்லா ஷூட் பண்ண ஒரு படத்தை நீங்கள் தப்பாக எடிட் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்த இம்பேக்ட் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு கிரியேட் ஆகாமல் கூட போயிடலாம். ஐ திங்க் எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். சார், அந்த எமோஷ்னல் சீனில் அடித்தா மட்டும்தான் வயலன்ஸா அப்படின்னு கேட்பாங்கள்ல சார், அந்த சீன் ரொம்ப டச் ஆயிருந்தது. அதை பார்த்து வந்து சரத்குமார் சார் நானும் இந்த மாதிரி தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த கோவத்தில், அது நீங்கள் எப்படி சார் யோசிச்சிங்க? நான் மெயினாக அதுதான் நினச்சேன். ஆக்சுவலாக இப்போ சரத் சாருக்கும் சைத்ராக்கும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து நான் ரைட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சேன், இப்போ திருப்பி ஒரு சைத்ரா கிட்ட சாரி கேட்குறது வந்து ஒரு பெரிய சீனாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி. பட் எனக்கு இந்த சீன் அரைவ் ஆகும்போது இதோட இம்பேக்டே இது ஒரு பெரிய சீனாக இருக்குது. மீதா பேசி ஒரு 4-5 மினிட்ஸ் ஆகும்போது இந்த சீன்லேயே ஒரு பெரிய இமோஷ்னலாக ஒரு ஹெவினஸ் வந்துடுது, ஒரு இம்பேக்ட் வந்துடுது. இதுக்கப்புறமா எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்ச சீன், சரத் சார் போய் ஜஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட அவர் சாரி கேட்கணும் தான் போவார். ஆனால் சாரின்ற வேர்டே சொல்ல மாட்டார். அவர் ரொம்ப சட்டிலாக என்னம்மா அவங்க ஓகேவான்னு கேட்பாரு. அப்புறமா சின்னதாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு போயிடுவார். ஸோ அதில் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுவார் நானும் அதானே பண்ணியிருக்கேன்றதுல அவர் ஒரு 3 வருஷம் அவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருந்து இது பண்ண ஒரு விஷயத்த ரொம்ப சைலண்டாக அந்த சீனில் பெருசாக மியூசிக் இருக்காது, எதுவுமே இல்லாமல் எனக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு எமோஷனை அவ்வளவு சின்ன டைமில் ப்ரிசைஸாக கன்வே பண்ண முடிஞ்சுதுன்றது எனக்கு ஒரு ரைட்டராக அந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்ச இடமா இருந்துச்சு எழுதுனதில். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் அவர் இன்னும் ஒரு டயலாக் கேட்பார், அதை கூட எடிட்டர் இதே மாதிரி எடிட் பண்ணும்போது தேவையில்லை அவர் இவங்ககிட்ட கேட்பார் அடுத்து என்னம்மா பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுவாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அவங்கள ஒரு பர்சனாகவே மதிக்காத ஒருத்தர் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள இந்த ஃபேமிலி விஷயத்தில் அவங்கக்கிட்ட சஜஷன் கேட்பார். ஸோ எனக்கு அதில் அவர் கேட்குறதுலையே அவர் சாரி கேட்க வராருன்றத நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு கன்வே பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றது. சார் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் குட் மூவிலாம் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் சார், இது நல்லாயிருக்கு சார் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. ரியாக்ட் பண்ண விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரியான படங்கள் இன்னும் எவ்வளோ பண்ண முடியுதோ பண்ணோம். எனக்கு ஒரு படம் ஆடியன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது வேற, வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் அவங்க இவ்வளோ பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு கனெக்ட் ஆகிறது இருக்குல்ல. நிறைய பேர் என் அப்பாவை ஞாபகப்படுத்துச்சு, என் ஃபேமிலியை ஞாபகப்படுத்துச்சு. எனக்கு அந்தளவு ஒருத்தரை பர்சனலாக நம்ம
டச் பண்ண முடியுதுன்றது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கருக்கு பெரிய கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான கதைகள் எவ்வளவு முடியுதோ நான் ட்ரை பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறேன். சார் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. அது ஆடியன்ஸ்க்கு எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகணும்னு வச்சுருந்தீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது பெர்ஸ்பெக்டிவாக இருந்ததா சார்? இல்லை, அதுதான் நான் இந்த படத்தை நான் இன்னும் ரொம்ப வேகமாக சொல்ல வேண்டாம். இந்த எமோஷனுக்கு இதுக்கான டைம் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். மேபி நான் இன்னும் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த படத்தை மேபி இன்னும் 2 படத்துக்கு அப்புறம் பண்ணால் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியும். பட் அதுக்காக நான் வேற ஒரு பேசிங்கில் ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸை இப்போ விக்ரம் மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் படத்தோட வைப்பில் இந்த படத்தை ட்ரீட் பண்ணால் இந்த எமோஷன் இதாகாமல் போயிடும். ஸோ இந்த கதைக்கான இந்த ஜானருக்கான பேசிங்கில் இருக்கணுன்றது தான் ஜென்யூனாக எடுத்த டிசிஷன். தான் சார், இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தது, மெலோ ட்ராமேட்டிக்காக இருந்தது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸில் எப்பயுமே ஷார்ட் கம்மியாக வைப்பாங்க. ஷார்ட் அதிக கட்ஸ் இல்லாமல் அந்த அந்த மூமெண்ட்லேயே இருக்கும். ஆனால் இதில் ஒரு சீனுக்கே மல்டிபிள் ஷார்ட்ஸ் இருந்தது. அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்கா சார்? அதிக கட்ஸ் இருந்தது. மேபி எனக்கு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் என்ன நினச்சி உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. பட் நாங்கள் ஆனால் எடிட்டில் எடுத்த டெசிஷன் மெயினாக பேசிங் இருக்குது இல்லையா. இப்போது லென்த்தை ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எடிட் ஒன்று பண்ணுவாங்க நிறைய படத்தில். முடிஞ்ச அளவு இந்த லேக்ஸ் ஸ்டே எல்லாம் கட் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி பண்ணால் ஓவராலாக உங்களுக்கு இந்த படத்தை இன்னுமே ஒரு 8 minutes குறைக்க முடிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி எடிட் பண்ணியிருந்தா. பட் நான் என்ன நினச்சேன், அதை அப்படி பண்ணோன்னா இப்போ மியூசிக்கல் ரிதம்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஸ்பேஸுக்கு இந்த எடிட்டுக்காக மியூசிக் வச்சு அதுக்கு கட் பண்ணி நம்ம ஒரு டெம்போ சீனுக்கான ரிதம் செட் பண்ணுறோம். இப்போ நான் அந்த டெம்போ இப்போ ஒரு 6/8 அந்த மாதிரி மியூசிக்கில் சில டேர்ம்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 6/8/2/4 அப்படிலாம். ஸோ நம்ம ஒரு ஜென்டலாக ஒரு மெலடிக் ரிதமில் ஒரு சீன் எடிட் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம். இப்போ அந்த ரிதம்க்கு தான் கம்போஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்குமே அது பர்ஃபெக்ட் ரிதமில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அதை கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ஜஸ்ட் தட் இப்போ இந்த சீனை வேகமாக கட் பண்ணோன்னு பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் விஷுவலாக டிஸ்டர்ப் ஆகுன்றது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் மியூசிக்காகவுமே அது டிஸ்டர்ப் ஆகும். இப்போ இருக்கிற அந்த பர்ஃபெக்டான ரிதம் இல்லாமல் அது மியூசிக்காகவும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அது ஆல்சோ எடிட்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயத்த எடிட்டர் ரொம்ப கான்ஷியஸாகவே அவர் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பார். கணேஷ் ரொம்ப கூழாங்கல் அவர் தான் எடிட் பண்ணியிருந்தார், கொட்டுக்காளி எடிட் பண்ணியிருந்தார், விலங்கு அயலி இந்த சீரீஸ்லாம் எடிட் பண்ணி. ஸோ அவர் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இப்போ கூழாங்கல்லோட எடிட் பேஸ் வேறையாக இருக்கும், இந்த படத்தோட எடிட் பேஸ் வேறையாக இருக்கும், விலங்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும். இப்போ மாமன் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார், அது இன்னுமே ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவோட எனர்ஜியில் அந்த எனர்ஜியில் அவர் என்னென்னா இந்த படம் இந்த ரிதமில் இருந்தால் இந்த எமோஷனை இன்னுமே நம்ம ரொம்ப இன்டிமேட்டாக சொல்ல முடியும் அப்படின்றது தான் ஐடியாவாக இருந்தது. ஐ திங்க் அவர் முடிஞ்ச அளவு இப்போ ஒரு ஷார்ட்டை ஒரு சீனில் எவ்வளோ கட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் இருக்குன்றத மொத்த ரஷ்யம் பார்த்து ரொம்ப திருப்பி யோசித்து கான்ஷியஸாக சூஸ் பண்ணுற ஒருத்தர். இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த க்ளோஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டால் அது அவர் ரொம்ப யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு ரீசனிங் வச்சுருப்பார் அவர். ஸோ நான் அதனால எடிட்டோட சாய்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவரோட ஒர்க்கை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவரோட டெசிஷன்ஸை மேக்ஸிமம் நான் அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி தான் போனேன். ஸோ நான் இல்லை இந்த ஷாட் வேண்டாம் அப்படி எந்த இடத்துலையும் நான் அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக போகல. ஏன்னா அவர் ஒரு க்ளோஸ்அப்பை இந்த டயலாகை ஏன் ஃபேஸில் வைக்கணும், இதை ஏன் ஓடிஎஸில் வைக்கணுன்றத அவர் ஒரு இமோஷ்னலாக ஒரு ரீசனோட வச்சுருப்பார். ஸோ நான் அதை ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணேன். தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், ஐ எம் தேவ் தர்ஷினி. 3rd இயர் பண்ணிக்கிருக்கேன் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில். ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் தான். வாசுதேவன் சார் அவங்க தம்பிகிட்ட போய் கேஷ் கேட்கும்போது தங்கச்சிக்கும் அண்ணனுக்கும் ஏதோ சண்டைன்ற மாதிரி அந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. லாஸ்ட்டாக கிரக பிரதேசனம் அப்போ ஏன் அந்த சிஸ்டரை நீங்கள் காட்டல? ஆக்சுவலாக அதில் என்னன்னா தங்கச்சி ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர், ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது, இன்சல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்சல்ட் பண்ணனால தான் அவர் வீடு கட்டணுன்ற அந்த தாட்டே அவருக்கு வந்த மாதிரி தான் நீங்கள் காட்டியிருந்தீங்க. பட் லாஸ்ட் சீன்லையா அவங்கள நீங்கள் யார் எப்படி சொல்கிறதுனா அந்த சிஸ்டரை நீங்கள் ஏன் இன்ட்ரோ பண்ணல அந்த இடத்துல? சிஸ்டர்னால தானே வீடே ஆக்சுவலாக கட்டியிருக்காரு. அப்போ நீங்கள் ஏன் அந்த இடத்துல? ஓகே, அது எடுத்த ஒரு டெசிஷன். அது நான் என்ன நினச்சேன்னா, இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் பிகினிங்கில் அவங்கள ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கே இருந்துச்சு அந்த சிஸ்டருக்கும் இவருக்கும். இப்போ இவங்க டயலாகாக சொல்கிற அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சீன் இருந்துச்சு. பட் நான் படமாக எடுத்துகிட்டு எப்போவுமே நம்ம
எழுதும்போது ஸ்கிரிப்டாக ஒன்று பார்ப்போம், எடுக்கும்போது நம்ம நினைக்கிற சில எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம 4 டயலாக்ல தான் அது கன்வே ஆகும்னு நினைக்கும் போது ஒரு க்ளோஸ்அப்லேயே அது ஈஸியாக இன்னும் பெட்டராக கன்வே ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த 4 டயலாக் தேவைப்படாது. ஸோ நான் படமாக எடுத்து பார்த்தப்பறம் எனக்கு நிறைய பேர் சொன்ன ஃபீட்பேக் எனக்குமே அது அப்புறமா அதை நான் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் படத்துக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஏன்னா ஒரு சிஸ்டருக்காக இவர் வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா நம்ம என்டையர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இருக்குல்ல, இப்போ காமனாக ஒரு கனெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லாரும் என்னோட அப்பா வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னு எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற ஒரு காமன் ரிலேட்டபிலிட்டி வந்து அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கை வைக்கும்போது அவருக்கு அவர் தங்கச்சியோட பிரச்சனை, அதனால அந்த கேரக்டர் மட்டும் வீடு வாங்கணும்னு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஆயிடுது. அப்படி இல்லாமல் எல்லாரோட ஆசையாகவும் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு அதனால அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த தங்கச்சியை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனே ஆடியன்ஸ்க்கு எப்போ ரிவீல் ஆகும்னா அந்த ப்ரீ இன்டர்வெல்லாம் ஒரு தம்பியோட பேசும்போது தான் ரிவீல் ஆகும். ஸோ அதுவே ரொம்ப சட்டிலாக அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ரிவீல் ஆகுதுன்னும் போது நான் திருப்பி கிளைமேக்ஸ் கிட்ட அவங்கள விஷுவலாக காட்டுறது வந்து ஒரு கேரக்டரை எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னு இருக்குது. நம்ம வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செட்டப்பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இனிமேல் பெட்டராக, அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் சுப்பு பஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக வருவார், அதனால உங்களுக்கு அவர் யார் என்னன்னு புரியும். நான் அவங்கள படத்தில் ஏர்லியராகவும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை, அதுக்கான அது வேண்டான்னு அதை டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க படத்தில் எங்கேயுமே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு 2 இடத்துல குரூஷியல் இடத்துல அவங்க பேரை மட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு வரும். இப்போ அவர் பொண்ணுக்கே ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணுவார்னா அவர் தம்பி ஒரு வேர்ட் சொல்லுவார், சந்திரா மாதிரி உன் பொண்ணுக்கும் ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த குரூஷியல் விஷயம்தான். அப்புறம் அவர் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருப்பார், சந்திரா யூஎஸ்லேருந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் உன்னை பற்றி கேட்கும். ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம கன்வே பண்ணிட்டோம், சந்திரான்னு இவருக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்க, அவங்க இப்போ யூஎஸ்ல வெல் ஆஃபாக செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு கிளைமேக்ஸ் கிட்ட அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ரிதமாக ஸ்டோரி டெல்லிங்காக அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ தட் இப்போ நீங்கள் இது சாய்ஸ் தான். இப்போ மிஷ்கின் சார் வந்து அஞ்சாதையில் ஒன்று பண்ணியிருப்பார், ஒரு மொட்டையாக ஒரு கேரக்டர் இருப்பார், அவரோட ஃபேஸையே காட்டாமலேயே அந்த படம் ஃபுல்லாக பண்ணியிருப்பார். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் என்னன்னு சொல்கிறீங்கன்னா அதை டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக சொல்லணும், இல்லைனா மிஸ்ட்ரியாக சொன்னாலும் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவராக இருக்கும். ஸோ ஐ தாட் நான் வந்து இந்த கேரக்டரை ஃபேஸாக காட்டாமல் ஆடியன்ஸோட இமேஜினேஷனுக்கே விட்டால் அது ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சது தான் அந்த சாய்ஸ். அப்படி பண்ணால் அது ஓகே தான் சார். ஆனால் அந்த லாஸ்ட் எண்டிங்கில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்க தங்கச்சியை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியோ இல்லை அவங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா அப்படி ஒரு வேர்ட்ஸ் வச்சோ நீங்கள் அதை கன்வே பண்ணியிருக்கலாமே, ஏன் அதை நீங்கள் அந்த இடத்துல சொல்ல வரலன்னா? இல்லை, ஐ தாட் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு ஆக்டர் அதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் காட்டியிருக்கேன்னு வைங்களேன். ஒரு ஆக்டர் வந்து அதை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் காட்டிட்டு திருப்பி அவங்களே நான் வந்து ஒரு ஓல்டர் லுக்கில் கிளைமேக்ஸில் காட்டினா உங்களுக்கு உங்கள் பிரெயின் கனெக்ட் பண்ணிக்கும், அவங்கள அங்கே பார்த்தோம் இங்கே. நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதே ஒரு ஓல்டர் லுக்கில் கிளைமேக்ஸில் பண்ணால் ஐ திங்க் அது உங்களுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக அது ரிதமாக அங்கே ஃபிட் ஆகாதுன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். அதுக்காக ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், அதை விட நான் அங்கே தீமேட்டிக்காக அங்கே என்ன க்ளோஷர் முக்கியம்னு நினச்சேன்னா, இவர் படம் ஃபுல்லாக தங்கச்சிக்கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருப்பார், இவ்வளோ வருஷமாக தங்கச்சிட்ட பேசாமல் இருக்காருலாம் நம்ம கன்வே பண்ணியிருப்போம். ஃபைனலாக அவர் அவங்கள்ட்ட பேசும்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன கேட்பார்னா, நல்லா இருக்கியாம்மான்னு கேட்பார். ஸோ நான் வந்து நம்ம லைஃபோட ஐ திங்க் அந்த தீமேட்டிக் க்ளோஷர் ரொம்ப முக்கியம்னு நினச்சேன் அந்த இடத்துல. நீங்கள் வந்து ஒரு 20 வயசில் உங்களுக்கு ஒரு எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, ஒரு கோவம் இருக்கும், ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். 40 இயர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வரும். பை 70 அந்த ஏஜில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஃபர்கிவ்னஸாக தான் இருக்கும். நான் அதை தான் இவரோட கேரக்டர் ஆர்க்காக முடிக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக தோணுச்சு அந்த இடத்துல அவங்கள. Thank you so much, sir, for your sharing your invaluable insights and experience with us. Your journey and words have truly motivated everyone present here. Now, to honor our chief guest, I kindly request our beloved principal ma'am, Dr. N. Bhuma, and our HOD, Mr. Prakash S., to come on to the dais and felicitate our chief guest.
I request our faculty member to come onto the dais for group photo. சார் இங்கே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறையா போகிறீங்க, கோவா போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. கிரேட் கிரேட். ஸோ அது எனக்கு பயங்கர ஆமாம், ஒருத்தரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் மும்பை ஃபெஸ்டிவல் போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கங்க்ராட்ஸ் கங்க்ராட்ஸ். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு அவர் சொன்னது. Thank you, ma'am. Thank you, sir. As we conclude today's program, I would like to invite Rohini 3rd Biscom to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It is my privilege to deliver the vote of thanks on this special occasion. On behalf of the Department of Visual Communication, I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Mr. Sri Ganesh, for being with us today and sharing his inspiring journey. Your words have truly motivated and guided us. I extend my sincere thanks to our secretary, Mr. AVMK Shanmugam, for his constant encouragement and vision. A special thanks to our principal, Dr. N. Boma, for her continuous support in making this event possible. I also thank our head of the Department of Visual Communication, Mr. Prakash S., for his guidance and motivation. A very special mention of gratitude to Mr. Sundar, DFT sir, for his constant support and for providing us with valuable industry connections that strengthen our department. Finally, I thank all the faculty members, students and participants for your cooperation and enthusiasm and everyone who worked behind the scenes to make this event a success. We also appreciate the presence of students and faculties from various colleges including Ethiraj College, Asan Memorial College, St. Thomas College, DG Vaishnav College, SRM College, Heta Institute of Technology and Madras University among others who joined us today. Your participation and engagement added value to the event. Thank you all once again and have a wonderful day ahead. Thank you, Rohini. I request everyone to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Avichi College of Arts and Science, Department of Visual Communication, The Architects Presents, AVM Masterclass. இன்னைக்கு AVM Master Talksல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்டராக்ஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த ஈவெண்ட் பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசும்போது அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ்லேருந்து எனக்கு அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சிக்க முடியுது. ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. எனக்கு அவங்க படத்தில் இருந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவ்வளோ கவனித்து அவங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு ஷேர் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப, அதெல்லாம் அடுத்த முறை ஒரு படம் எடுக்கும்போது அவங்க இவ்வளோ கவனிக்கிறாங்கன்னு நான் நினச்சிப்பேன். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க கேட்ட கொஷின்ஸுமே ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ஒரு ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இங்கே வந்தது. தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ சார். இன்னும் ஒரே ஒரு கொஷின் சார். இப்போது இந்த செஷனில் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதில் வந்து இந்த கொஷின் இந்த அளவுக்கு டீப்பாக பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு தோணுன கொஷின் என்ன கொஷின், அது உங்களுக்கு எப்படி ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னு? நிறைய கொஷின்ஸ் ரொம்ப நல்லா கேட்டாங்க. எனக்கு யாரும் என்கிட்ட இந்தளவு காஸ்டியூமை கவனித்து கலர்ஸை கவனித்து எல்லாம் கேட்டது ரொம்ப கம்மி. ஸோ எனக்கு அதனால தான் நான் எனக்கு இவ்வளோ கவனித்து இவ்வளோ டீட்டெயிலோட கேட்குறாங்கன்றது எனக்கு ஓகே, நம்மளுமே ஒரு டீட்டெயிலுக்கு போடுற எஃபர்ட் வந்து அதை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.